بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب، السلام علیکم. چراغ ہمیش آن لائن نشر چراغ ہمیش کا آج ہم نے شام افسانے کا اہتمام کیا ہے. افسانے کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمی زیادہ تر مشاعرے ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن افسانے کی جب ہم شامل رکھتے ہیں تو اس کی اپنی ایک اہمیت بن جاتی ہے. اور کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ برصغیر میں خاص کر کے ہمارے یہاں افسانے تو بڑے کم اس پہ لکھے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے جو اس کا حق ہے اس طرح سے ادا نہیں ہو پاتا. تو اس لیے افسانے کو فروغ دینا کچھ ناگزیری ہو جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ تین افسانہ نگار شامل رہے ہیں، لیکن کچھ ناگزیر وجوہ کی وجہ سے سمیرہ نذیر ہمارے ساتھ نہیں ہو سکیں گی. ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، اس لیے وہ تو شامل نہیں ہو سکیں گی. لیکن تو پھر ہم نے دو ہی افسانے رکھے، ایک تو شبہ تراز کا افسانہ رکھا ہے اور ایک وجی وارسی کا افسانہ رکھا ہے. تو ذرا ہی دیر میں ہمیں شبہ تراز بھی جوائن کر لیں گی، لیکن اتنے عرصے میں ہم وجی وارسی کو ہم جوائن کر چکے ہیں. ان کا افسانہ بھی میں نے دے دیا ہے چراغ ہمیش پہ، اور اس تمام عرصے میں زیبا الوی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو میں درخواست کرتی ہوں وجی وارسی سے کہ وہ افسانے کا آغاز کریں اپنے. اور یہ ہم نے یہ ان کا افسانہ ہم نے دے دیا. اچھا، میں شام اس سے پہلے شام افسانے کا فارمیٹ بتا دوں. افسانہ وجی وارسی جب سنا لیں گے تو ہم اپنے پارٹیسپینٹ سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ بھی افسانے پر اگر گفتگو کرنا چاہیں تو ضرور کریں، لیکن ایک اس سے ترتیب سے کہ اپنا وہ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے ہینڈ ریز کرنے کا، ہینڈ ریز کر لے گا جو اگر افسانے پہ بات کرنا چاہے وہ ضرور کرے. تو اس کے ہم آخر میں ہم اپنے صدر صاحب کو سے درخواست کریں گے، یا اگر وہ ایک افسانہ سننے کے بعد بھی گفتگو کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، یا دونوں افسانوں کے بعد دونوں گفتگو کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. پارٹیسپینٹ کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت شرکا موجود ہیں وہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں، افسانے پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ترتیب کا خیال رکھیں، ڈسپلن کا خیال رکھیں گے. جی وجی وارسی، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ افسانے کا آغاز میری کریں. ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جب افسانہ پڑھا جا رہا ہو تو پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیے گا، کیونکہ وہ سارا جو بیک گراؤنڈ کی شور ہوتا ہے وہ ریکارڈنگ میں جاتا ہے. تو جب پڑھ رہا ہو افسانہ تو اس وقت اپنے مائک پلیز میوٹ کر لیجیے گا. اور ایک اور ہے کہ جب بھی آپ بات کریں تو صاحب صدر کی اجازت سے کریں. جی صاحب بالکل. صدر کی. جی جی وڈی صاحب. جی بہت وجی شکریہ. وارسی، آگ سے کھیلتے کردار افسانے عنوان. جی بالکل، صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ. اجازت ہے سر؟ جناب علی بالکل اجازت. عنوان ہے آگ سے کھیلتے کردار. شیکسپیئر نے کہا تھا نام میں کیا رکھا ہے، گلاب کو کوئی بھی نام دے دیں وہ گلاب ہی رہتا ہے. کچھ کرداروں کے نام نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گمنام ہوتے ہیں. نام کی جگہ علامت ہوتی ہے، جیسے خدمت کی علامت عبدالستار عیدی ہے، مگر میں انہیں انسان کے نام سے زیادہ جانتا ہوں. جب اندھی گولی کے شکار لاوارث لاشوں کو دفنانا بھی جرم تھا تو ایسی لاشوں کو دفناتے تھے. گولی کی پیدائش پر اس کے والدین نے اچھا سا نام رکھا تھا جسے تاریخ نے فراموش کر دیا. گولی دہشت کی علامت تھا. گولی کے نام سے علاقہ مکی کیا شہر کے بڑے بڑے بدماش تھر تھر کانپتے تھے، مگر وہ خود اونچائی سے ڈرتا تھا، اسے ایکروفوبیا تھا. گولی جب 6 ماہ کا تھا، بڑے ماموں جان لندن سے آئے تھے. ماموں نے فرتے جذبات پہ گولی کو گود میں اٹھایا اور فضا میں اچھالا. گولی کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں، رنگ زرد پڑ گیا. دیکھتے دیکھتے اس کی سانس رک گئی، وہ بے ہوش ہو گیا. گھر میں کوہرام مچ گیا. ماں رونے لگی، بہنیں سینہ پیٹنے لگی. ماموں گولی کو اٹھا کر جنرل اسپتال کی طرف بھاگے. اسے ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا گیا. مصنوعی تنفس دیا گیا، جان تو بچ گئی، مگر رہ کر اسے فٹس پڑنے لگے. اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے، دل میں ایک چھوٹا سا سوراخ تشخیص ہوا جس کا علاج
آپریشن تھا. مریض اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ اس وقت آپریشن ممکن نہیں تھا. وہ گھر کا خاص بچہ بن کر رہ گیا. اس کی پرورش کانچ کے گڈے کی طرح ہونے لگی، مگر وہ لاغر کا لاغر ہی رہا. قوت مدافعت نہ ہونے کے برابر تھی. موسمی بیماریوں کا شکار ہو جاتا تھا. گرمی سردی اس کی ناک بہتی رہتی تھی. گلے بازو اور کمر پر تعویذوں کا گچھا لٹک رہا ہوتا تھا. اتنا دبلا پتلا، ماں کا لاڈلا، بات بات پر رو کر پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا تھا. بڑے بھائی بہن اسے گولی کے نام سے چھیڑتے تھے. گولی 6 برس کا ہوا تو آپریشن ہوا. دل کو رفو کر کے سوراخ بھر دیا گیا. پھر بھی وہ لاغر کا لاغر ہی رہا. 10 برس کی عمر میں 5 برس کا لگتا تھا. دوسری جماعت میں داخلہ ہوا. جماعت میں سب سے پیچھے بیٹھتا تھا اور انتہائی درجے کا کوربخت تھا. اسے پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس کے ہم عمر اسے اپنے ساتھ کھلانا پسند نہیں کرتے تھے. اگر کبھی ساتھ کھلا لیتے تو امپائر بناتے تھے. میدان سے باہر جانے والی گیند لانے کی ذمہ داری اس کی ہوتی تھی. باؤلنگ اور بیٹنگ کی باری اس کی کبھی نہیں آئی. بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے وہ انتہائی ضدی اور خودسر ہو گیا تھا. اس کے ضد دن بدن شدت پسندی میں تبدیل ہو رہی تھی. وہ گھر سے باہر عام بچوں کی طرح کھیلنا کودنا چاہتا تھا. باپ کی طرف سے باہر جانے پہ پابندی تھی. باپ نے قرض لے کر کلر ٹی وی اور VCR خرید کر دیا کہ گھر میں اس کا دل بہلتا رہے. وہ دن بھر مرڈر مسٹری اور ہارر فلمیں دیکھتا رہتا تھا. جدید اسلحے کی تصاویر جمع کرنا اس کا مشغلہ بن گیا تھا. بھائی بہنوں کی لڑائی میں کوئی بھی تیز دھار وزنی چیز بے جھجک مار دیا کرتا تھا. بھائی بہن اس سے دور دور رہنے لگے تھے. وہ خواب دیکھتا تھا کہ وہ ہٹلر بن گیا ہے. ماں نے 7 خون معاف کر رکھے تھے. باپ کبھی کچھ کہہ دیتا یا تھپڑ مار دیتا تو ماں روٹ کے میکے چلی جاتی تھی. ایک دفعہ اس نے نکلی کلاشنکوف کی فرمائش کی. بابا محلے کے سارے بچوں کے پاس گن ہے، مجھے بھی گن چاہیے. سب بچے ننگے ہو کر ناچیں گے تو کیا تو بھی ننگا ہو کر ناچے گا؟ بتا. باپ نے منع کر دیا. اس نے بلیڈ سے اپنی کلائی کاٹ لی. اس کے بعد اس کی کوئی فرمائش کبھی رد نہیں ہوئی. گولی 6ٹھی جماعت میں تھا تو اسے ہم جماعت زرینہ کی گھنی لمبی زلفوں سے عشق ہو گیا. روز زرینہ کے بالوں کو چھونے کا منصوبہ بناتا اور ایک دن ہمت کر کے اس نے زرینہ کے بالوں کو چھو لیا. زرینہ نے پلٹ کر تھپڑ جھڑ دیا. دوسرے دن اس نے زرینہ کے بالوں میں گرم گرم تارکول انڈیل دیا. اس پاداش میں اسے اسکول سے نکال دیا گیا. گولی دن بھر گھر کی منڈیر پہ بیٹھا رہتا تھا. آتی جاتی عورتوں کو تارتا رہتا تھا یا پھر چھت پر کبوتر اڑایا کرتا تھا اور گٹکا کھایا کرتا تھا. ایک دفعہ اس کی چھوٹی بہن نے 2 چوزے پالے، ایک سرخ اور دوسرا سبز. اس نے بہن سے چوزے مانگے. بہن نے منع کر دیا. اس نے دونوں چوزوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیا. یہ اس کی پہلی صفاقی تھی. گولی کی ماں کے مقابلے میں گولی کو اچھا کھلاتی تھی. گوشت کی گول گول بوٹیاں پکتے ہی گولی کے لیے الگ کر دیتی تھی. پھر بھی اس کے جسم پر گوشت نہیں چڑھا. باپ فکر مند تھا. وہ چاہتا تھا گولی اس کی زندگی میں ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. گھر کے ساتھ لبے سڑک ایک چھپر ڈلوا کر ایک بڑی میز بنوا دی اور ایک ڈبو خرید کر نصب کر دیا. گولی کی ذمہ داری تھی کہ بس ڈبو کلب چلائے اور اس کی آمدنی اس کی ہوگی. جب اسے تجربہ ہو جائے گا ایک بڑی دکان بھی دلوا دی جائے گی. ایک دکان باپ نے بک بھی کر لی تھی جو زیر تعمیر تھی. اس کے اسکول کی فیسیں دکان کی قسطوں میں
ادا ہو رہی تھی. ڈبو کلب کھلتے ہی محلے کے بچے شوق سے آنے لگے. پھر بچوں کا آنا جانا بند ہو گیا اور کلب محلے کے سارے چھٹے ہوئے اوباش لونڈوں کا مسکن بن گیا. یہ اوباش لونڈے خوب ادھم مچاتے. سر عام نشہ آور چیزوں کا تبادلہ ہونے لگا. ایک منشیات فروش سے گولی کی دعا سلام ہو گئی. گولی چھپ چھپ کر ڈرگ استعمال کرنے لگا اور خود بھی ڈرگ فروخت کرنے لگا. وی سی آر بیچ کر اس نے ایک پستول خریدی. پولیس سے بھی مراسم ہو گئے اور بھتہ بھی جانے لگا. محلے والوں کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا. شریفوں کا محلہ تھا. لڑکیوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا. والد تک شکایت آنے لگی تھی. رات گئے جب ڈبو کلب بند ہو جاتا تو ایک کتیا میز کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی تھی. اس نے 6 عدد بچے دیے تھے. گولی اور کتیا کے درمیان دوستی ہو گئی تھی. ایک دن ایک نیم پاگل سا ضعیف آدمی لڑکاتا ہوا ڈبو کلب میں داخل ہوا. اتنا تھکا ہوا تھا کہ ڈبو کی میز کے نیچے لیٹ گیا. بوڑھا خود کو سرکس کا مداری کہتا تھا. میں آگ کے ایسے کرتا دکھاتا تھا کہ مجھے آگ کا آدمی کا خطاب دیا گیا. میرے کرتب دیکھنے کے لیے لوگ باہر کے ملکوں سے آتے تھے. میرے نام کا ٹکٹ بکتا تھا. میری انگلی کی ایک جنبش سے ہزاروں کے مجمع کو سانپ سونگ جاتا تھا. گولی بڈھے کی کہانی غور سے سن رہا تھا. بڈھا مداری بے ہوش ہو گیا. گولی گھر سے ایک جگ پانی اور 2 روٹیوں پہ سالن رکھ کر لے آیا. بوڑھے نے بہت مشکل سے کھایا. اس کے پورے منہ میں زخم تھا. اس کا منہ جلا ہوا تھا. سالن میں مرچی زیادہ تھی. مداری روٹی سے سالن الگ کر کے پانی سے روٹی کھانے لگا. ساتھ ساتھ اپنی کہانی سناتا رہا. میں سرکس کی جان تھا. آگ میری محبوبہ تھی. گولی مداری کی کہانی سنتا رہا اور پھر سوچتا رہا. روز روز ڈبو اٹھا کر گھر لے جانا پڑتا ہے. اگر بڈھا یہیں رہے تو روز روز کے جوخم سے بچ جائے گا. اس طرح ڈبو کلب میں مداری اور کتیا ساتھ ساتھ رہنے لگے. کتیا صبح ایک پراٹھا منہ میں دبائے آتی اور مداری کے سامنے رکھ دیتی تھی. پھر دن بھر کے لیے غائب ہو جاتی تھی. کتیا کو اپنے بچوں کا محافظ مل گیا تھا اور گولی کو ڈبو کلب کا چوکیدار. مداری نے ایک دن 2 فٹ کی لکڑی کے ایک سرے پر کپڑا لپیٹ کر مشل بنائی. اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگائی اور بہت سے کرتب دکھائے. آگ سے ڈر کر کتیا اپنے بچوں کو لے کر کہیں چلی گئی اور پھر نظر نہیں آئی. گولی نے مداری سے آگ کا رقص سیکھا اور پھر تقریبات میں آگ کا کرتب دکھانے لگا. ایک دن مداری ڈبو کے نیچے مرا ہوا پایا گیا. اس کا سر کسی وزنی چیز سے کچل دیا گیا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی ہتھوڑا مار گروپ شہر میں دہشت پھیلا رہا تھا. پولیس آئی. مقدمہ بنا اور ڈبو کلب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. وطن عزیز آمریت کی بدترین آگ میں جل رہا تھا. جمہوری تحریک زوروں پر تھی. عامر کی نیند حرام ہو گئی تھی. اس نے اپنے حواریوں کو بلایا اور مشورہ کیا. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. جمہوری تحریک کو ختم کرنے کے لیے لسانی اور فستانی تحریک کی بنیاد رکھ دی گئی. اس کے بانی کے پاس نظیر کی جگہ نعرے تھے. نعرے کی بنیاد پر شہر میں جگہ جگہ آگ جلنے لگی. ایک دن گولی کا پڑوسی آیا. چلو جلسہ ہے. میں جلسے میں جا کر کیا کروں گا؟ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر تو تم پہ لازم ہے کہ تنظیم کے کارکن بن جاؤ. تعلیم سے نہیں، تنظیم سے شناخت ملتی ہے. شناخت زمین پہ ڈھونڈنے کے بجائے آسمان پہ ڈھونڈا جائے تو جشن شروع ہوتا ہے. آگ و خون رقص، خون کی ہولی اور انسانیت کہیں گم ہو جاتی ہے. پرچی پہ لکھا لفظ گولی، چیرے کا کھیل، ڈرل مشین سے چھیدی گئی لاشیں، کارخانے میں جلتے مزدور، شہر گواہ. وہ میدان جہاں گولی کھیلنے کی حسرت لیے گھر لوٹتا تھا، وہاں اس کے نام کے ٹورنامنٹ ہونے لگے. کھیل میں کبھی جیت کبھی ہار ہوتی ہے. ایسا ہی ہوا. زندگی تنگ ہو گئی. 10 برس تہخانے میں رہنا پڑا. 10 برس سے
10 برس اس نے سورج نہیں دیکھا. اس کی چھوٹی بہن اس کی ضروریات کا خیال رکھتی تھی. اس نے تہخانے میں ایک کتیا پال لی تھی جو نابینا ہو گئی تھی. اس کی زندگی کا فلسفہ تھا مارو یا مر جاؤ. وہ انسانی خون کے مہک کا نشہ کیا کرتا تھا. تہخانے میں خود کو بلیڈ سے کاٹ لیتا تھا. جب خون نکلنے لگتا تھا تو اپنا خون اپنے دونوں ہاتھوں پر لتھیڑ لیتا اور پھر ہاتھوں کو مسل کر سونگتا رہتا تھا. جب خون خشک ہو جاتا تھا اپنے ہاتھوں کو کتیا سے چٹواتا تھا. شہر میں اس کے نام کی افواہیں تھی. کوئی کہتا مار دیا گیا, کوئی کہتا کہ وہ کالی عورت کے ساتھ افریقہ میں خوشحال زندگی گزار رہا ہے. ایک بار پھر اس کے نام کا ٹورنامنٹ منعقد ہوا. اسے کسی اور نام سے خاموشی سے ملک سے باہر بھیج دیا گیا کیونکہ قتل کیے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی. دوست دشمن سب کے لیے موت کا استعارہ بن گیا تھا. ماہر نفسیات سے اس کا علاج ہوا. جب اس کا دماغ کچھ نارمل ہوا تو وہ سوچنے لگا, اپنی زندگی کا جائزہ لینے لگا. 30 برس اس کے ضائع ہو چکے تھے. اس سے اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہوئی. اب کیا ہوگا, زندگی کے بقیہ دن کیسے گزریں گے؟ اگر اس نے شادی کی تو فرائض زوجیت کیسے ادا کرے گا؟ کون ایک نامرد کے ساتھ نامرد کے ساتھ رہے گی؟ یہ پریشانیاں تھی جس نے اس کی نیند چھین لی تھی. اس کا سکون برباد ہو گیا تھا. نیند کی کوئی میڈیسن اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی. بہت تک و دو کے بعد اسے پتہ چلا کہ برج خلیفہ کی 99 منزل پہ دنیا کا سب سے ماہر جوتشی قیام پذیر ہے, جس کا ذائچہ 100% درست ہوتا ہے. اس کی پیش گوئی حرف بحرف سچ ہوتی ہے, مگر وہ سب سے نہیں ملتا. اس سے ملنے کے لیے 2-3 ماہ پہلے وقت لینا پڑتا اور فیس بھی بہت زیادہ ہے. جوتشی کبھی 99 منزل سے نیچے نہیں اترتا. اس نے اپنا ذائچہ بنایا ہوا تھا اور اس کے ذائچے میں یہ بات آئی تھی کہ وہ جیسے ہی 99 منزل سے نیچے اترے گا مر جائے گا. بہت مشکل سے جوتشی سے وقت لیا گیا, مگر مسئلہ یہ تھا کہ 99 منزل تک گولی کا جانا ناممکن تھا. اونچائی کا نام سنتے ہی اس کی روح فنا ہو جاتی تھی. کسی طور اسے سمجھایا گیا اور حل یہ نکالا گیا کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اسے لفٹ میں بٹھا کر لے جایا جائے گا. وہ تیار ہو گیا. جوتشی اور وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے. جوتشی بار بار اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتا تھا, اس کا نام پوچھتا تھا, وقت پیدائش پوچھتا تھا, والدین کا نام پوچھتا تھا, والدین کی تاریخ پیدائش پوچھتا تھا, کاغذ پہ ذائچہ بناتا تھا, حساب کتاب کرتا تھا. جوتشی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی. اس نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ذائچہ بنایا تھا, مگر آج سے پہلے اتنا نروس کبھی نہیں ہوا تھا. کیا بات ہے, کچھ بتاتے کیوں نہیں مہاراج؟ جوتشی نے دنیا دیکھی تھی. اس نے سوچا یہ سب مزاحیہ انداز میں بتائی جائے تو اچھا ہے. تم اپنے 10 دوستوں کی لاشیں دفناؤ گے, 3 بھائیوں کے جنازے کو کندھا دو گے, 5 ممبوؤں کے بچوں کے ماموں بنو گے, ہاں ہاں ہاں, اور ایک لڑکی سے شدید نفرت کرو گے, اور کیا, ایک دن اونچائی سے کود جاؤ گے. گولی ابھی تک اونچائی سے نہیں کودا. وہ ایک کالی عورت کے ساتھ رہتا ہے. روز اس کا جسم جلے ہوئے سگریٹ کے بٹ سے جلاتا ہے اور بے تحاشا پیار کرتا ہے. پیار کرتے ہوئے دونوں خونم خون ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. جی, آگ سے کھیلتے کردار. وجیب وارسی کا افسانہ آگ سے کھیلتے کردار. افسانہ ہم نے سنا. ایک اجتماعی وحشت جس کا شکار تمام کردار ہے, رویے ہیں, جس نے جو معاشرہ جس طرح کا بن رہا ہوتا ہے ویسے ہی کردار ایک ایک گھر میں ایک ایک جگہ پہ ترتیب پا رہے ہوتے ہیں. افسانے کی صورتحال یہی ہے. وجیب وارسی کا ایک انداز ہے, اس کو انہوں نے افسانے کی بنت کیسی کی ہے, افسانے کا موضوع, ان سب پہ ہم گفتگو کریں گے. اتنے سے ارشاد بھائی سیما بھی جوائن کر چکی ہیں اور ہمارے ساتھ شبات راز بھی موجود ہیں.
बहरहाल अफसाने पे अगर कोई दोस्त गुफ्तगू करना चाहते हैं तो मैं जहमत देती हूँ, हैंड रेस कर करके कर सकते हैं। इंजला, ये जी, एक नाम आ रहा है DELL, ये किसका है? ये शिबा है, शायद शिबा है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम, माफी चाहती हूँ वालेकुम। लेट हो गई सारा कुछ। हाँ जी, कुछ अपडेट हुए हैं, सारी चीजें बहुत अरसे बाद आई हूँ। तो हाँ मुझे हाँ खुद नहीं समझ आ रही कि वो DELL क्यों। अच्छा, ये मेरे उसका है, लैपटॉप का मेरा ख्याल है नाम हाँ वो हाँ आ रहा हाँ है हाँ, शायद। पता कोई नहीं बात कोई नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात कैसे हटेगा आप उस पे वो नहीं नहीं उसको रीनेम कर सकती हैं, उसको रीनेम कर सकती हैं। अच्छा, वो फिर मैं फिर कभी कर लूंगी, अभी तो मेरा ख्याल हाँ, आ गया मैंने चलिए है कर दिया खैर। है, अच्छी इट्स बात। ओके। हाँ, कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, हम्म। थैंक यू नाजिया। चलिए, ठीक अब ठीक। मैं इस वजह से पूरा सुन भी नहीं सकी जितना मैंने आधा आधा सुन के पढ़ूंगी पूरा। अभी मैं आप लोगों की गुफ्तगू सिर्फ सुन रही हूँ कि कौन क्या राय देता है। ठीक 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 जी। चलिए मैं ही जहमत दे देती हूँ तो साइमा, आपसे दरखास्त है, साइमा समीम। जी मुझे पता था कि इब्तदा मुझे ही करनी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल होता है ये। खैर, वजी का जो अफसाना है ना, मैं जब सुन रही थी तो बिल्कुल हम्म ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी जमाने में ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा था। हम्म इतनी खूबसूरती से उन्होंने इन सारी चीजों को बताया, उस बच्चे की पैदाइश से लेकर फिर उसकी परवरिश भी, कि जब हम बच्चे को, आवाज आ रही है? जी जी जी, आ आ रही है, रही। आ रही हम्म कि माँ बाप, उसके वालिद ने उसको लैपटॉप वो लेके दे दिया, VCR और टीवी, और उस पर वो कैसी मूवीज देखता था, वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बनती गई। वजी ने एक एक उसकी जो अफसाने की जुज़ियात थी ना, वो बहुत खूबसूरती के साथ बयान करते करते आखिर वो क्या बन गया, यहाँ तक हम्म लेके आए। अफसाने की बुनत बहुत अच्छी रही। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो मतलब इसी अफसाने में उस बात पे ठहरें कि पढ़ने के बाद हम लोग सोचते हैं ना कि इससे हमने क्या चीज अख्ज की। तो हम बच्चों की तरबियत करते हुए हमें बहुत सारी चीजों को ना नजरअंदाज हम कर देते हैं, कभी हम्म अपनी मसरूफियत की वजह से, कभी अपने मामलात की वजह से। लेकिन इस तरह की तहरीरें जब सामने आती हैं तो वो इंसान को अलर्ट करती हैं कि नहीं, ये जो बच्चे हैं ये मुस्तकबिल के मेमार कहलाते हैं, तो इनकी तरबियत से कभी भी गाफिल नहीं होना है। हम्म तो एक लेसन तो इस अफसाने में ये भी मिला। और फिर वजी के ही अफसाने के ऊपर आते हैं तो किस तरह गोली का किरदार बना, और वो हम्म कहाँ तक पहुंचा, और कैसे ये पूरे कराची की, मतलब हमारे शहर में तो ये सब कुछ हमारे बिल्कुल। सामने हुआ। हाँ। और हम्म। जैसे उन्होंने वो फैक्ट्री में आग लगने का, भत्ताखोरी का, और हम्म। एक तंजीम की बनने का, फिर उसके इक्तदार में आने के बाद क्या कुछ होना, बोरी बंद लाशें, और वो दहशतगर्दी, और ये सब चीजें ऐसे लग रहा था जैसे हम उस इरा में चले गए हैं और वो सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। तो उस हवाले से तो वजी जो है इसकी अक्कासी करने में पूरी तौर पर कामयाब रहे, उसके लिए तो इनको मुबारकबाद बनती है। अफसाने की बुनत बहुत अच्छी थी, बिल्कुल एक जो मंजर कशी थी वो एक फिल्म की तरह जारी और सारी थी। और इसमें बताया गया कि किरदार कैसे बनते हैं, और बाद में उनका फ्यूचर किस तरह डिसाइड होता है। और जो अफसाने का उन्वान था कि आग से खेलते किरदार, वो आखिर में जाके खुला कि आखिर में उसने अपने आप को कहाँ ले जाके और अब सौंप दिया अपने आप को। मैं इतनी ही बात करूंगी, दूसरे अहबाब के लिए हम्म। बाकी चीजें छोड़ती हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें मैं तो ये बात शायद पूरी तौर पर नहीं समझ पाई कि वो जब कहता है कि इस बात से डिस्टर्ब हो रहा होता है कि मैं नामर्द हूँ, कौन एक नामर्द से शादी करेगा। तो इसमें ये कहीं ना कहीं मैं इससे हो रही हूँ कि ऐसा कैसे हुआ इस सूरत हाल में, यानी सारे कहीं मैं भी कुछ मिसिंग कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ कि ये वाली सिचुएशन भी आई। अच्छा, शहर के हालात को जिस तरह से सियासी तौर पर पोर्ट्रेट किया है वजी वारसी ने, ये सवाल भी उठ रहा है। हम सब उस चीज के को कहीं ना कहीं से मुशाहिदे ही नहीं कर चुके हैं, बल्कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत विक्टिमाइज भी रहे हैं। तो
किस हद तक कामयाब रहे हैं सियासी सतह पे इसको पोर्ट्रेट करने में वजीर वारसी, ये भी देखना होगा। हमारे साथ इस तमाम अरसे में महजबी आसिफ भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम बाद में पूछते हैं अफसाने के बारे से। इशरत मुइन सीमा से दरखास्त करती हूँ अफसाने पर गुफ्तगू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत अस्सलाम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने अफसाने के हवाले से बात करने के लिए जो है आवाज़ दी। अफसाना मैंने सुना और साथ साथ पढ़ती भी गई, और जैसा कि अभी सायमा ने भी बताया कि वो एक महसूस हो रहा है कि जो उन्होंने अफसाने का मौजू जो बनाया है वो एक ख़ास ज़माना है, जो कराची की या पाकिस्तान की कह लीजिए या कराची की बुनियादी तौर पर जो फिजा थी वो उसमें उन्होंने पोर्ट्रे उसको करने की कोशिश की है और किसी हद तक कामयाब भी हैं। और उसी हवाले से उन्होंने जो अफसाने का ये किरदार है जिसका नाम उन्होंने गोली रखा है, तो उस ये जिस जमाने का ये जमाना पोर्ट्रे कर रहे हैं और उस जमाने की जो कराची की सियासी फिजा थी उसमें जो लोग सियासत से या जो लोग एक्टिव थे किसी भी माशरती सतह पर, उनके नाम इसी तरह के आते थे, कोई कनकटा, कोई गोली, कोई कुछ। और ये भी उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे बताया कि वो एक कमज़ोर पैदाइश थी, लेकिन वो बाद में अब कहना चाहिए जिसे कि गैर ज़रूरी जो जो उनके साथ तवज्जो उनको दी गई है, गैर ज़रूरी तौर पर जो उनके साथ बर्ताव या माशरे का जो उनके साथ रहा, उसमें जो है उनका किरदार एक अजीब व गरीब किस्म का बन गया। तो उस किरदार को उन्होंने मौजू बनाकर पूरा अफसाना जो है वो पोर्ट्रे किया है। तो अफसाना बहुत अच्छा है। अमूमन जो हमारे यहाँ अफसाने आए हैं वो मैं मगरिब के जो अफसाने लिखे गए हैं उनसे मुकाबला करूंगी, तो हमारे यहाँ मगरिब में भी इसी तरह किरदार को जो है मौजू बना करके अफसाने लिखे जाते हैं और बहुत अच्छे अफसाने लिखे जाते हैं। और अफसाने का जो मेन होता है कि वो इख्तिसार, अफसाना जो है वो पूरी जिंदगी को जहाँ जो जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है इस पर वाकई एक पूरा नॉवेल लिखा जा सकता है। इन्होंने इसको जो है एक अफसाने में बहुत सारी जहतें आती हैं, बहुत सारे ज़माने आते हैं, बहुत सारे किरदार आते हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं। उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने ख़ास असलूब के साथ उन्होंने इसको जो है वो बयान किया है, जिसमें इसमें उनके एहसासात भी शामिल हैं और जज्बात भी शामिल हैं। मौसर अफसाना निगारी के भी रंग इसमें नज़र आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा अफसाना है और दीगर लोग भी इस पे बात करेंगे, लेकिन यह है कि उस जमाने में हम पाकिस्तान छोड़ चुके थे, इसलिए बहुत कुछ तो मैं नहीं जानती। जो हमने सुनी सुनाई बातें थी वो मुझे लग रहा था कि कहीं कहीं से अखबार के तराशे या जो जो सुनने में आती थी खबरें, वो सब चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं। मतलब सफाकियत जो उन्होंने बयान की है, जो सफाकियत इसमें उन्होंने पोर्ट्रे की है, वो ऐसी सफाकियत सुनने में आती थी और ये वजी साहब ने उसे अफसाने में ढाल करके शायद हकीकत से करीब किया है, या हकीकत को अफसाने में ढाला है या अफसाने को हकीकत बनाया है। बहुत शुक्रिया। ये जो जो वो बहुत शुक्रिया इशरत। ये जो चूजे पढ़ने का उसमें वो क्या है ना, वो हमने तो खैर सामने से ये नहीं थी, लेकिन ये सुनने में आया था कि जब जब किसी तंजीम को ज्वाइन किया, किसी भी तंजीम को ज्वाइन किया तो इस तरह की सफाकी इनिशियल स्टेज पे सिखाई जाती थी ताकि आप आगे तक की सफाकी के लिए तैयार रहे। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये जो नाम जो गोली है या जो भी है, हमने ये भी सुना है कि कराची के जो लोग भी इस सारी सूरत में रहे कि एजेंसियां बहुत से नाम रख दिया करती थी कि ये इसको इस तरह। तो ये भी एक शिकायत रहती थी कि भाई कि इतना बदनामे जमाना कोई कुछ हो जाए, इतनी वो हो जाए कि उसको इस तरह के नाम से, इस तरह के जो नाम रखे जाते थे कि ये फला कनकटा, फला ये रंगड़ा, फला ये फला वो। तो इसमें कहाँ तक ये जो पूरा अफसाना है इसमें सियासी सूरत हाल में को भी अगर देखा जाए तो कि हमारी सियासी जो है एलिमेंट्स हैं, हमारी एजेंसियां जो रही हैं, उन्होंने किस हद तक नौजवानों को, हम ये अगर सिर्फ कराची तक ना रखें, हम ये रखें पूरे मुल्क के उस पे, तो किस तरह से बुरी तरह वो किया है, असरअंदाज हुई है मुस्तकबिल पर, नौजवानों पर, ये भी देखना होगा इस अफसाने के तहत।
اس تمام عرصے میں ڈاکٹر عمیر احمد خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں زیبا علوی جو لکھنؤ سے ہمیں اس پر جوائن کیا ہوا ہے، انہوں نے. زیبا علوی صاحبہ، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس افسانے پہ گفتگو کریں. زیبا صاحبہ. مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں زیبا آپ؟ چلیے میں اس تمام عرصے مسعود قمر صاحب سے درخواست کرتی ہوں. مسعود قمر صاحب. جی، صاحب صدر کی اجازت سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افسانہ ہے، سب سے پہلے تو جس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا، بنت کاری جو ہے وہ کمال کی. انہوں نے کہیں سے بھی ایک لمحے کے لیے بھی قاری کو وہ مایوس نہیں کیا کہ وہ اکتا جائے کہ یہ تو ایک سیاسی سا مسئلہ ہے یا کچھ ایسا مسئلہ. لیکن جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ اتنے خوبصورت ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے پیش کیا، سب سے پہلے تو یہ اس چیز کی یہ ان کے فن کا عروج کا ہے دو. جہاں تک وہ ساری صورتحال کا ہے، تمام لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو اب وہ سوسائٹی کو ایک سیڈسٹ بناتی ہیں. یہ کہانی جو ہے ساری ایسی ہے کہ وہ ان کو اتنا، ان کے وہ بچپن سے لے کر حتیٰ کہ ان کو جو ٹی وی یا کمپیوٹر پہ پروگرام ایک بچے کو دیکھنے کو دیے جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے، اسی کے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر وہ بچہ اور سیڈسٹ بنتا ہے. اور جتنا جتنا سیڈسٹ بنتا ہے اتنا ہی ان قوتوں کے لیے جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے، اور ان سے وہ حتیٰ کہ یعنی کہ وہ اپنے کسی مالی مفاد کے لیے نہیں، لیکن اب وہ ذہنی طور پر ہو گیا ہے کہ شام تک جب کوئی قتل نہ کر لے اسے سکون ہی نہیں آتا. جو پہلے اگر وہ کسی اپنے مالی مفاد کے لیے یا کسی بھی مفاد کے لیے وہ اس میں شامل ہوا تھا، اب وہ اس کی ایک نفسیات بن گیا، وہ اس کے جسم کا حصہ بن گیا، جس کو انہوں نے آخر پہ بھی بہت خوبصورتی سے کہا. حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ نامرد ہے، وہ اس سے کون، لیکن وہ دونوں اتنا وہ آپس میں کرتے تھے کہ خون و خون ہو جاتے تھے. وہ بلڈ کا جو ہے وہ یہ جو باقاعدہ ان کو سیلوں میں جو ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ خود کو بلیڈ مار کر اپنے اس خون کو انجوائے کرنا، اس کو کرنا، یہ سارا اس کا حصہ ہے. اور یہ کراچی کی کہانی نہیں ہے، تمام تھرڈ ورلڈ میں جو پہلے دوسرے ملکوں میں بھی جہاں ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے اپنا مفادات کے لیے عوام کو ان کے اصل مسائل کی طرف توجہ نہ آ جائے تو انہوں نے اپنے چیزوں کی اپنی پالیسیوں کو رکھنے کے لیے لوگوں کو اس سائڈ پہ لگایا ہوتا ہے. اب وہ جو ہے نا، اب وہ ان کی ایک زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. اس تصویر کو جو انہوں نے دیکھے نا، وہ سب لوگوں نے نام بتائے، بالکل ایسے ہی نام ہوتے تھے ان کی تنظیم، جو ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کا نام ہی گولی رکھا. یہ خوبصورت نام جو، حالانکہ گولی نام جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے آپ کوئی جمالیات کا آئے، آپ کے تصور آئے، لیکن اس کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا اور اس کے کیا، اور پھر وہ اس کو بالکل عائشہ صاحبہ نے صحیح کہا کہ وہ ان کی جو پرورش کی گئی، جس لحاظ سے پرورش کی گئی، وہ اسی لحاظ سے کی گئی کہ وہ اس کو دن بدن اس کو جو ہے نا وہ سائڈسٹ بناتے. بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے. اور اس کو جو اس کا افسانے کا تھیم ہے وہ تو ہے سو ہے، لیکن اس کو انہوں نے اس کی بنت کاری بہت خوبصورت کی. میں اس کے لیے ان کو بہت تھینک. ٹھیک ہے. ہاں، اس کی بنت پہ بھی بات ہوگی، اس کی بنت پہ بھی بات ہوگی. شبا تراج جن کا افسانہ آج ہم رکھیں، ابھی اس کے بعد سنیں گے. شبا سے بھی میں رائے لینا چاہوں گی اس افسانے کے حوالے سے. شبا، مائک انمیوٹ کیجئے.
हम्म। चलिए खान आलम साहब का माइक कनेक्ट नहीं है, अगर खान आलम साहब बात करें। इस हफ्ते वर्षे में राशिद जावेद साहब भी हमें ज्वाइन कर सके। राशिद साहब, आपसे बहुत आपको हम अच्छा। थोड़ी देर में जहमत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सही है कि नहीं, शिबा हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल में वो कनेक्ट कर रही है, वो कनेक्ट हो रही है। हम्म। जी राशिद साहब। जी जी राशिद साहब को तो मैं थोड़ी देर में जहमत देती हूँ कि वो इस तमाम शिबा से अभी कनेक्ट हो रही है। महाजबी आसिफ हमारे साथ मौजूद है, खुद भी अफसाना निगार है। आप कुछ बात करना चाहेंगे महाजबी इस अफसाने पर? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं भी लेट वालेकुम थोड़ा अस्सलाम। शरीक हुई हूँ। हाँ बहुत मुबारक हो आपकी शाम अफसाना आज की, बहुत उम्दा। तो मैं साहिब सदर की इजाजत से अफसाना मैंने अभी पढ़ा है, सुना तो नहीं था उनसे। तो बहुत अच्छा अफसाना तो क्या है, मैं समझती हूँ कहानी ऐसी है जो कि मतलब इस शहर, इस मुल्क और आगे भी जाहिर इंटरनेशनल सतह पे मैं समझती हूँ इसको तो एक स्टेज प्ले की तरह इस पर काम होना चाहिए। इसके सारे किरदार इस तरह बोलते हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि हकायक को, और इतने संगीन हकायक को, और इस कदर यानी बहीमाना जो एक वो है यहाँ का, उसको इतनी मतलब बहुत खूबसूरती से इन्होंने पै दर पै वाकयात और छोटे छोटे वाकयात से, जैसे कोलाज होता है कोई ना, कि छोटे छोटे टुकड़ों से बुनत करके जो है एक पूरी कहानी बुन देना और उसको। तो ये मैं समझती हूँ वाकई में ये यानी ये हमारा एक अलमिया है कि ये जब इन्होंने यानी कोई भी कहानीकार होता है उसमें किसी भी लफ्ज को वो बेमानी नहीं होता, हर लफ्ज के कोई ना कोई मायने और कोई ना कोई मफहूम और कोई पस मंजर जरूर होता है। तो जो भी उन्होंने बात की कि आमरीत आई और उसमें डिक्टेटरशिप में, तो लोगों के यानी सियासत को जो है वो लोगों की जिंदगियों से खेलने का एक जरिया बना दिया गया। जब कौम के पास या जब उसके पास कोई लाएअमल नहीं होगा, जब कोई हुकूमत नहीं होगी, जब कोई रियासत नहीं होगी, जब हुक्मरान जो है वो उसके बजाय हमारे पर फस्तायत या हमारे पर जब इक़्तिदार जो है वो तो लोगों का जो है नजरिया हयात बदल जाता है। फिर वो सियासत या सियासी लीडर या सियासी जो आलाकार हैं लोग, वो उनको अपने इशारों पे चलाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, समझ लें। तो उस सूरत में तालीम हुई, और तालीम है या सेहत है या अच्छी मयारी जिंदगी जो है वो सब पीछे रह जाते हैं, सब जो है। और आगे सामने क्या रहता है कि वही चीज जो हुक्मरान या जो सियासी अनासिर अपने खुद को कायम रखने के लिए, अपने बका को कायम रखने के लिए जिन लोगों को या ड्रग्स को, यानी जिन जिन चीजों से कौम को सुलाया जा सकता है, जिन जिन चीजों से कौम को मतलब ख्वाब गफलत या वो रखा जा सकता है, यानी चश्मपोशी जहां तक होती रहे और उनका काम चलता रहे। तो ये हमें चूंकि ये इसलिए बहुत मुझे दिल के करीब लगी कि ये तमाम हालात हम देख चुके हैं इसी तरह, कि किस तरह छोटे छोटे से बच्चों को इस्तेमाल करके उन्हें ड्रग का आदी बना के या उन्हें आलाकार बना के उनके जरिए मैसेंजर वो करवाना और उनको इस तरह टॉर्चर सेल में डालना, फिर किसी तरह जब वो आगे उनको जेलों में, यानी यानी जिंदगी की क्या वो यानी बेमकसदियत की तरफ जिसे कहते हैं ना वो मोड़ देना। तो ये नस्लें जो है एक मतलब पूरी नस्ल से मुतासिर हुई है और पूरी नस्ल समझे तबाह हो गई, एक तरह से समझ लें। ये किरदार जो है ये कोई वो नहीं है, ये सब हमारे पास आसपास जो है वो बिखरे हुए और किस तरह बदतरीन हालत को पहुंच गए और किस तरह से इनको इस्तेमाल किया गया टूल्स की तरह इनको। और ये जाहिर है इनके पीछे बड़ी ताकतें हैं। ये कोई ये नहीं है कि कोई एक बच्चा बिगड़ गया किसी घर का तो उसका माँ बाप है या जो भी है, मैंने तालीम से दूरी और तमाम अच्छी तर्ज जिंदगी से दूरी जो है वो इसी तरह के हालात। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मुबारकबाद बजी वारसी को, और मैं समझती हूँ इस तरह की कहानियों पे प्ले भी बनने चाहिए। बहुत अच्छी कहानी। ठीक है, यही बात है कि जो जिस तरह का वो रियासत बन रही होती है वही एक एक घर पे असरअंदाज हो रहा होता है, एक एक
इंडिविजुअल उसका शिकार हो रहा होता है। शुक्रिया महाजबी। अगर शिबा तराज हमसे अफसाने पे बात कर सकती हैं तो कर ले। शिबा, आप कनेक्ट हैं? मैं कनेक्ट हूँ, लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि मैं अफसाना पूरा सुन नहीं सकी, अच्छा चले, तो मैं ठीक है अगले ठीक अफसाने है पर डेफिनेटली बात करूंगी। आप अगला जो भी पढ़ेंगे ना ठीक। उस पर बात करूंगी। अगला ये आप ही मैं का होगा, पूरा आपने सुना, जब लेकिन मुझे अगला अगला आप ही का, अगला आप ही का होगा, अच्छा, अगला आपका ही होगा। चलें ठीक हो। तो क्या मैं इतनी लेट आई हूँ? 3 अफसाने थे ना? आखिरी किसका है? नहीं, असल में समीना नजीर हमें नहीं ज्वाइन कर सकी हैं। समीना नजीर को बुखार है, शदीद बुखार है, ओह, तो वो हाँ ओके उनका ओके अफसाना ओके नहीं ओके। हो सका। ठीक है, आप ऐसा कर सकती अच्छा हैं कि अच्छा अच्छा, आप अपनी हम राय इस अफसाने पे लिख के चिराग हमेश के लिए हम वो कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए चलिए, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो हाँ, गया। काशिफ जावेद साहब, आपसे गुफ्तगू की दरख्वास्त करते हैं, फिर हम अपने सदर की तरफ आते हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब सदर की इजाज़त से। मैंने वजी वारसी साहब का ये अफसाना जो है वो, चूंकि नेट तो वो जूम तो चल नहीं रहा था, हाँ चिराग हाँ। पेश पे था, तो मैंने पढ़ा है, पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश की है। जहाँ तक इस अफसाने में अ, एक तो शुरू में जो बात है ईदी साहब के हवाले से, वो तो पैराग्राफ जो है वो समझ में नहीं आता कि अफसाने के शुरू में ये इंसानियत और गोली, अंधी गोली जो है उसका जिक्र शुरू में क्यों किया गया है। दूसरा ये है कि गोली की बाबत जो सारी गुफ्तगू है वो बड़े तसलसल से और बड़े अच्छे तरीके से चलती आती है, लेकिन एक जगह जाके कहीं अ, एक जर्क सा पढ़ने वाले को महसूस होता है कि जहाँ वो 10 साल तहखाने में गुजारने की बात होती है और फिर उसको जब मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, ये दो चीजें जो हैं ये भी जरा वजाहत तलब हैं, या इनको इनके ऊपर गौर करना पड़ेगा। असल में मैं समझता हूँ कि ये अफसाना एक एक अफसाना नहीं, इसमें बहुत सी कहानियां हैं, और हम्म। जो मेन स्ट्रीम में चल रही है कहानी वो तो वही कहानी चल रही है जो खास तौर पे कराची के हालात रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो बंदा जिसको मुल्क से बाहर भेजा गया था, ये क्यों भेजा गया था या वो क्या हालात थे, उसकी हिफाजत के लिए उसको भेजा गया था या कुछ और मकसद थे, ये वाजे नहीं हुए। तो है तो एक खास लिसानी जमात जो बनाई गई थी उसके बारे में ही लग रही है मुझे कहानी। और मैं नहीं समझता कि तीसरी दुनिया में इस किस्म की के ग्रुप्स जो हैं वो बनाए तो जाते हैं, तो ये किसी हद तक मुंतबिक तो होती है दूसरे मुल्कों में भी जो हालात हैं तीसरी दुनिया के। फिर इसमें एक और किरदार है जो बुर्ज खलीफा की 99वीं मंजिल पर बैठा हुआ है। अब हम्म। ये जो है इसके बारे में भी बड़ी गौर तलब बात है ये, कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ इस गोली के मुल्क के बड़े अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो रहे हैं, लेकिन उसने वहां जाके उस ज्योतिषी से जो है वो क्यों वहां उसको भेजा गया, और क्यों उसने ज्योतिषी जो है उसने उसको जो सामने नजर आ रहा था उसे वो उसको सही तौर पे नहीं बताया बल्कि मजाहिया लहजे में बताया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ अलामतें ऐसी हैं जो कुछ कुछ तो जाहिर हैं, कुछ छुपी हुई हैं, और कारी को इसकी इसके इबलाग और इसकी तरसील के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। हम्म।
راشد صاحب بہت شکریہ. آپ نے اس افسانے میں بہت سی چیزیں دیکھی کہ اس کے ابتدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہاں بنیادی طور پہ تو یہ ایک شہر کے حالات کو پہ ہے، لیکن اس میں اور بھی کہانیاں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں سمٹ آتی ہیں. کہیں کبھی کبھی ممبئی کے انڈر ورلڈ بھی ہمیں افسانے کی جھلک میں کیونکہ جو حالات دونوں ملکوں کے ان شہروں کے رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات آ جاتی ہے. ہاں یہ راشد صاحب نے اس بات کو وہ کیا کہ ایک لسانی جماعت نظر آ رہی ہے اس میں. یہی بات میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ سیاسی طور پہ اگر میں کھل کے پوچھوں کہ ایک کہانی کار کا، افسانہ نگار کا یہ یک طرفہ نظریہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. میں اگر کوئی اور گفتگو نہ کرنا چاہے تو میں اخلاق احمد صاحب سے درخواست کرتی ہوں جو نشر سے صدارت کر رہے ہیں، ان سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر کوئی اور گفتگو کرنا چاہتا افسانے پر. میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ ناجیہ جی ناجیہ احمد. ہاں جی، صاحب صدر کی اجازت سے افسانہ بہت اچھا تھا، اور جو افسانے کے حالات، جو واقعات وجی بھائی نے بیان کی وہ سب بہت اچھے تھے. ایک چیز جو کہ مجھے نظر آ رہی ہے وہ اس میں جو سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہے نا اس افسانے کا، وہ صحیح طور پہ آخر میں بیان نہیں ہو سکا. جب ہم بات کرتے ہیں خود اذیتی کی، جہاں پہ اس نے تہ خانے میں کافی عرصہ گزارا، اس نے اپنے آپ کو کاٹ کے، اور خون کی مہک سے، اور کتیا کا وہاں پہ ذکر ہے. اس کے بعد جب ہم واپس اختتام کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے کردار نے ایک جوتشی کے ساتھ کنسلٹ کیا، اور اس نے اس کو کچھ نیگیٹو باتیں اس کو پازیٹیو کا سینس میں کہیں، اور آخر میں یہ کہا گیا کہ تم اس کسی جگہ سے کودو گے. کردار نے آخر میں وہ سب کچھ نہیں کیا جو کہ اس کو کہا گیا تھا، لیکن جو اذیت دینے کا عمل تھا وہ اس کی زندگی میں متواتر رہا ہے، چاہے وہ جانوروں کی طرف ہو، چاہے وہ انسان کی طرف ہو، یا چاہے وہ خود اس کی اپنی ذات کی طرف ہو. آخر میں آگے اگر ہم دیکھیں تو جو اپنی ذات کی طرف اس کی اذیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اب وہ اذیت جو ہے وہ دوسروں کی طرف منتقل ہو چکی ہے. یہ جو ٹرانزیشن منتقلی کا تھا، کیونکہ جب ایک انسان اذیت پسند ہوتا ہے تو یا تو وہ اپنے وجود کے لیے ہوتا ہے، یا وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے، یا وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. یہ جو ٹرانزیشن تھا، یا یہ جو سوئچ تھا کہ وہ اپنے لیے تو اذیت پسند اب مزید نہیں رہا، اس نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، لیکن وہ اذیت دوسروں کی طرف منتقل ہو گئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ ٹرانزیشن کس طریقے پہ ہوا؟ کیا اس نے اپنے ماضی کے بارے میں سوچا؟ یہاں پر تھوڑا سا کہیں پہ کوئی چیز یا کوئی گیپ تھا. تو اگر اینڈ کو تھوڑا سا اگر ذرا زیادہ لکھ دیا جاتا تاکہ یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ کلیئر ہو جاتی نا، تو میرے خیال میں قاری کو مزید مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے ناجیہ احمد. ہاں صحیح ہے. یہ سوال بھی اٹھتے ہیں کہ وہ جو اذیت دینے کا عمل ہے وہ اب دوسری یا کسی کمزور ایلیمنٹ جو اس کے ساتھ اب ایک عورت ہے اس کی طرف اس نے اپنا سارا رخ، اس کی نفسیات میں اب یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک کمزور وجود ہے. تو وہ جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں یا وہ دیکھتا آیا ہے کہ تو اس کا رویہ ایسا ہو گیا کہ ایک کمزور ایلیمنٹ اس کے ساتھ شامل ہے تو اس کو اذیت دی جائے، یہ رویہ آ گیا. کیا میں اخلاق احمد صاحب کی طرف آؤں؟ میرے خیال میں مجھے اخلاق احمد صاحب کی طرف آنا چاہیے. جی اخلاق صاحب. اچھا جی، یہ جو وجی وارثی کا افسانہ ہے ویسے تو مجھے بہت اچھا لگا. اچھا اس معنوں میں لگا کہ ایک تو سادہ بیانیہ افسانہ لگتا ہے پہلی جھلک. دوسرا یہ کہ یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، صاف سیدھی بات بتاتا ہے، ابلاغ کرتا ہے. اور میرے لیے مجھ جیسے لوگوں کے لیے یہ بہت اہم ہے بات کہ قاری جو ہے وہی مطلب سمجھے جو لکھنے والے نے پیش کیا. یہ تو ان کا بہت اچھا وہ ہے، انہوں نے اس کو پیش بھی بہت اچھی طرح کیا ہے، ادائی بھی بہت اچھی. اچھا اس میں کچھ تھوڑے سے لوز اینڈز ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یا تو ادھوری رہ گئی ہیں، یا وہ ایسی ہیں کہ انبلیویبل ہیں، یا وہ ایسی ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں.
مثال کے طور پہ اس کا نامرد ہونا، یہ اگر اس میں کہانی کا نام بھی شامل ہوتا تو بھی کردار انہوں نے بہت ڈیولپ کر دیا تھا پہلے سے. دوسری بات ہے جو ایک 10 سال تہ خانے میں رہنا. نو 10 سال از اے لاٹ آف ایئرز، اور تہ خانے میں رہنا اور کسی سے نہ ملنا، ایسے کرنا اور پھر باہر چلا جانا، یہ تھوڑا سا وہ لگتا ہے. اور اسی طرح یہ برج خلیفہ کی 99ویں والی منزل پہ ایک جوتشی کا بیٹھنا. اب برج خلیفہ جو ہے وہ تو آپ جانتی ہیں کہ کس طرح کی کمرشل بلڈنگ ہے، وہاں پہ کوئی جوتشی کا تصور کرنا ذرا سا عجیب لگتا. لیکن اس کی جو انہوں نے جو کمال کیا ہے نا، وہ ایک دو باتیں مجھے بہت شاندار لگی. ایک تو انہوں نے جو مرکزی کردار کا نام رکھا ہے، اٹس جسٹ بیوٹیفل. پوری نام رکھنا کردار کا جس سے پہلے یہ گمان ہو کہ یہ کوئی کسی گولی کی کہانی، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کمزور بچے کی کہانی، پھر اس کے ساتھ مسائل. تو یہ بہت زبردست کام ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے گولی کا کردار جو ڈیولپ کیا ہے، اگر آپ اس افسانے کے کو بائفرکیٹ کر سکیں تو انہوں نے کوئی، میرا خیال ہے کوئی 60% آف دی ٹائم جو ہے اس کا کردار ڈیولپ کرنے میں لگایا ہے، اور وہ بہت مضبوط کردار ڈیولپ. اور جو باقی وقت ہے اس میں مجھے ایسا لگا کہ وہ انہوں نے، کیونکہ ان کو کہانی بھی بیان کر دی، کردار تو بن گیا بہت مضبوط، لیکن اس کردار کی کہانی بھی بیان کر دی کہ وہ کہاں گیا، کیا کیا. اس میں ذرا کم وقت لگایا، شاید اس میں زیادہ وقت لگانا چاہیے تھا. اس میں کم وقت لگانے کی، یا اس میں اس کو کم لکھنے کی وجہ سے یا اختصار کی وجہ سے کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. جیسے ناجیہ نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. اینڈ جو ہے تھوڑا سا جلدی ہے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو سیڈسٹ ہوتا ہے وہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ادھر وہ اپنے لیے سیڈسٹ ہوتا ہے یا وہ دوسروں کے لیے سیڈسٹ. اور عام طور پہ جو دوسروں کے لیے سیڈسٹ ہوتا ہے وہ کبھی اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا. بہرحال نفسیات کی بات ہے. لیکن جو چیز ہے، ایک اور بات جو میں وجیح سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک بہت نازک موضوع کو چھیڑا ہے، اور نازک موضوع سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے یہ 2-2.5 کروڑ لوگوں کے شہر کا سب سے بڑا یعنی المیہ ہے، ایک دور ہے پورا جس سے ہم سرسری نہیں گزر سکتے، ہمیں گزرنا نہیں چاہیے سرسری طور پر. تو بعض جگہوں پہ ایسا لگا مجھے کہ یہ سرسری گزر گئے. یہ ایک دہشت کی کہانی ہے، یہ پورے شہر کے ایک عذاب میں مبتلا ہونے کی کہانی ہے، اور اس میں جو کردار انہوں نے بنایا ہے وہ بہت پرفیکٹ. لیکن جو ابتلا، جس مصیبت سے مطلب لوگ گزرے ہیں، شاید اس کو اس طرح ڈیفائن نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کردار ابھی بہت کچھ کر سکتا، اتنا اسٹرانگ کردار. اور وہ اگر اس کو اس کہانی کو ریوزٹ کریں تھوڑا سا تو یہ اس سے بہت اچھا کام لے سکتے. لیکن اٹ از اے ویل ریٹن اسٹوری، بہت اچھی. تھینک یو. صحیح. تھوڑی سی اس میں اور تھوڑا سا اس میں اور بھی کام ہو سکتا ہے. ایک بہترین کہانی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اور بھی وہ کرداروں کو اور ڈیفائن کرنا ہے. جو شہر کی جو یہ بات بہت عمدہ کہی کہ جس عذاب سے یہ شہر گزرا ہے اس کو اور مزید ڈیفائن کیا جائے، اور اس کی کچھ اور وہ کی جائے تو ہاں. اور اس میں کچھ جو چیزیں جو نفسیات کا ایشو ہے اس کو بھی کس طرح سے اس میں شاید اور بھی کچھ وضاحت درکار ہے. تو یہ افسانہ بنیادی طور پہ اس کی جو تکنیک ہے، اس کا موضوع، اس کو کس طرح وہ کیا، موضوع تو اپنی جگہ اہم ہے. یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے افسانے لکھے جائیں، لیکن اس کی تکنیک کہ اس کو کیسے بڑھتا گیا، اس کو بھی سراہا گیا اس افسانے میں. میرا لیکن ایک تھوڑا سا پرسنل ریزرویشن یہ رہا کہ مجھے کہیں کہ لگا کہ کہیں یہ ایک سیاسی سطح پر یک طرفہ تھوڑا سا رہا. بہرحال ہم اس پہ بات میں اپنی ریزرویشن رکھتی ہوں، اور اس مطلب ریزرویشن کیا، میں نے اپنی ریزرویشن بیان بھی کر دی. بہرحال
अब हम दूसरे अफसाने की तरफ आएंगे, और वो है शिबा तराज का अफसाना बस हैरानी। पहले से इसको मैं माजरत जहाँ खा हूँ हमीश को दे मेरा। रही हूँ, हाँ और जी जी। मैं शिबा तराज से दरखास्त करती हूँ, शिबा तराज अफसाने अफसाने और नज्म। अफसा- जी अफसाना अफसाना बस हैरानी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जी। मेरा नेट डिस्टर्ब हो रहा है, तो जब आवाज ना आए काइंडली मुझे बता दें। मैंने अपनी वीडियो भी ठीक इसलिए है। ऑफ की है कि जो डिस्टर्ब करती है ना जरा, तो मैंने कहा साउंड आती रहे, हम्म। क्योंकि मुझे बार बार यही मैसेज आ रहा है कि आप मेरा जो ठीक नहीं चल रहा है, ये कुछ मसला आ रहा है इस हाँ पर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, तो आवाज ना आए तो ठीक है। मुझे बता दीजिएगा। मैं शुरू सही है। करूँ? जी प्लीज प्लीज। हाँ जी। उन्वान है बस हैरानी। सर जी, साईं जी, आपने जो माल्टों की पेटी दी थी उसमें से मैंने कल ताज़ा माल्टा खाया, पर उसकी किसी फाक से बीज नहीं निकला साईं। मैं तो परेशान हो गया। जायका भी वही, शक्ल भी वही, लेकिन बीज नदारद। बेटा जी, सब उसकी देन है। दानिश्वर ने उंगली नचाई और मुस्कुराया। किसकी साईं? वही, सबका पालनहार। अब की मर्तबा दानिश्वर ने खलाओं में घूरते हुए जवाब दिया। पर क्यों साईं, बीज के बगैर फल? अगली फसल कैसे तैयार होगी? एक मिनट। अगली फसल कैसे तैयार होगी? इतने शानदार माल्टे थे। एक माल्टे से कितने दरख्त और मिल जाते, और एक पेटी से पूरा माल्टे का बाग। पर साईं, इसमें तो बीज ही नहीं था। बेटा जी, तू पालनहार का मतलब नहीं समझता, यानी पालने वाला। जैसे चाहे पाले, चाहे तो बगैर बीज के माल्टा पैदा कर दे, बंदर पैदा कर दे, बंदा पैदा कर दे। ना दे तो 6 फुटे को भी औलाद ना दे। चाहे वो दुआओं के तीरों से आसमान छेद डाले, या सजदों से जमीनें गोटी कर दे। भाई उसकी मर्जी है। पर सजी, ये तो मुआजिजा हुआ ना, जो ऊपर वाले के हाथ में है। और मुआजिजा तवातिर के साथ हो नहीं सकता। तवातर आ जाए तो अमलों की जंजीर बन जाती है। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जैसे जुड़ती चली जाती है, जिससे हैरानियां बिखर जाती हैं। आदत हो जाती है होते चले जाने की। सुन मूर्ख, मैं उस ऊपर वाले पालनहार की बात नहीं कर रहा। मैं तो 7 समंदर पार वाले पालनहार की बात कर रहा हूँ, जो सिक्कों के दज्जाल पैदा करके बरामद करता है और बदले में मर्जियां खरीद करता है। सर जी, साईं जी, ये 7 समंदर वाले पालनहार का माल्टे के बीजों से क्या ताल्लुक? है ना उसका है ना उसका नया प्रोजेक्ट यही तो है। ये फलों और सब्जियों की नमू की ताकत अपने कब्जे में ले रहा है। अब से ये हर नई फसल के लिए खुद बीज मुहैया किया करेगा। जितने भी चाहे, जैसे भी चाहे, जिसको भी चाहे, जब जहां भी चाहे, उसकी मर्जी के बगैर कोई बाग तो क्या, एक फल एक सब्जी भी नहीं उगा सकेगा। तूने देखा नहीं, उसी ने तो पहले पहल फूलों से खुशबू उड़ा ली थी। अलग से बोतलें भर भर के खुशबुएं बेचना उसी ने तो शुरू की थी, और हमारे लिए बेबू के फूल छोड़ दिए। देख तो सही, अब मोतिया, नरगिस, गुलाब, चमेली, मरवा, रात की रानी, किसी पौधे से खुशबू नहीं आती। हाँ, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हैं, जो खुशबू चाहो खरीद लाओ। बड़े मुनाफे का कारोबार है। और फिर यही मुनाफा लालच का सजावार हो जाता है। तो भाई अब इसने सोचा कि बीजों पर कब्जा करो, ताकि ज़राअत के तमाम तर फवायद हासिल हों। साईं जी, मैं आपका मुर्शिद, आपका शागिर्द, तो ये तो मैं आपका तो ये तो कब्जा ग्रुप का मसला हुआ ना। हाँ, पर ये वो कब्जा ग्रुप नहीं जो हमारे यहाँ जमीनों पर कब्जा करता फिरता है। ये तो बुज़दिल लोग हैं, बेवाओं, यतीमों और बेसहारा लोगों की जमीनों पर बंदूक के जोर से कब्जा करते हैं। हाँ साई, ये तो कोई बहादुरी नहीं हुई ना कि कमजोर मखलूक पर रोक डाल लिया, औरत को थप्पड़ मार के खुश हो रहे, बच्चे को धमका दिया और फिर भंगड़े डाले। ये तो अपनी ही गैरत की लाश पर भंगड़ा डालने वाली बात हुई ना। तो फिर ये कब्जा ग्रुप कौन सा है साईं? ओए, ये बड़े बड़े मुल्कों पर, बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े जहनों पर कब्जा करते हैं। इनका अपना माफिया है यार। तूने सुना तो होगा। इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इसकी दाहिनी आंख नहीं होगी और दूसरी आंख पेशानी पर होगी, और सुबह के सितारे की तरह रोशन होगी। उसकी आंख में कोई चीज होगी जो जमे हुए खून की तरह होगी, और उसकी दोनों आंखों के दरमियान तहरीर होगा कि काफिर है और हर पढ़ा लिखा और जाहिल उसे पढ़ सकेगा। और समंदरों को पार कर लेगा और सूरज उसके साथ चलेगा। और उसके सामने धुएं का पहाड़ होगा और उसके पीछे एक सफेद पहाड़ होगा, जिसे लोग गजा समझेंगे। और वह शदीद कहत के जमाने में खरूज करेगा, और एक सफेद गधे पर सवार होगा। इस गधे का एक कदम 1 मील होगा। जमीन इसके कदमों तले सिमटती जाएगी। और डैश डैश डैश, इन्वर्टिस कॉमा बंद। हाँ जी, सुना तो है। ये तो कयामत के करीब करीब का मंजर है। तो क्या
डैश 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 क्वेश्चन मार्क। लगता तो ऐसा ही है। दानिश्वर ने सिगरेट सुलगाई और जल्दी जल्दी कश लेने लगा। देखने में तो ये समंदरों पार वाले ही का नक्शा लगता है। ये चाहे तो रात को दिन और दिन को रात करार दे दे। कहत भी यही बांटता है और गजा के कंटेनर भी तकसीम करता है। जहां चाहे खुशहाली ले आता है और जहां चाहे जंग मुसल्लत कर देता है। हुक्मरानों पर भी इसका हुक्म चलता है और साइंसदान भी उसके आगे पानी भरते हैं। सुना है अब तो चांद पर भी कॉलोनी बना रहा है। इस जमीन पर तो शोर शराबा और गंद बहुत हो गया है। तो वो कमाएगा तो वो कमाएगा इस जमीन से और आराम फरमाएगा चांद पर, सैयारों पर, जहां उसकी नींदों में खलल डालने वाला कोई ना हो। जैसे हमारे सियासतदान खाते कमाते अपने मुल्क में हैं और आराम फरमाने बड़े मुल्कों का रुख करते हैं, जहां आसाइशें उनके लिए बाहें फैलाए मुंतजिर होती हैं। तो साईं, फिर इन बादलों, दरियाओं, आबशारों और सूरज की हरारत का क्या फायदा? मूर्ख बंदिया, कौन कह रहा है कि हमें इन चीजों से अब भी कोई फायदा हो रहा है? अबे, हमारे इलाके में तो बरसातें खुशकसाली में गुजरती हैं और बिला जरूरत छाजों में बरस जाता है। ये कंट्रोल तो उसने कभी का हासिल किया हुआ है। बाज मर्तबा तो बादल महीनों शहर की फसीलों से परे खड़े रहते हैं, जैसे बादल ना हो दुश्मन की फौजें हों और सफ बंदी कर रही हों। और कभी जब ये बादल खुद उस पर यलगार करते हैं तो ये बादलों की इस फौज को किसी गरीब मुल्क की तरफ मोड़ देता है। हाँ सही, गरीब मुल्कों में बंदों की नकदी ज्यादा होती है। सैकड़ों मर भी जाएं तो ना गुर्बत में कमी आती है ना बंदों में। मर्दमशुमारी का ग्राफ ऊंचाई के सिमत ही रहता है। तभी तो मौत के सारे ट्रायल इन्हीं मुल्कों में होते हैं। बलाए नागेहानी हो, कुदरती आफत हो, ना हो, खुद करदा धमाके, सबका निशाना बेचारे गरीब मुल्क ही बनते हैं। सबका निशाना बेचारे गरीब मुल्क ही बनते हैं। ओए, तेरे बंदों की नकदी कहने से याद आया, रात में टीवी पर खबरें देख रहा था तो एक छोटी सी खबर चली थी कि ये आयोडीन मिला नमक खाने से बंदे नामर्द हो जाते हैं। ये हमारे जैसे मुल्कों में जहां मनसूबाबंदी के खिलाफ फतवे दिए जाते हों और मर्दमशुमारी के ग्राफ ऊपर ही किस्म जाते हों, इन मुल्कों में उसने ये आयोडीन मिला नमक बरामद करना शुरू कर दिया है। पर सर जी, हमारे मुल्क में तो अपने असली नमक की काने हैं। हाँ यार, हैं तो सही। हमारे नमक की डलियों से सजावट की चीजें बन रही हैं। लैम्प, एस्ट्रे, फोटो फ्रेम और जाने क्या क्या। इन सजावट की चीजों को बाहर के मुल्कों में भेजा जाएगा। ज़र मुबादला अपने मुल्क में लाने के लिए कारोबार के भी तो कुछ तकाजे हैं। वो कहता है कि वैसे भी इस नमक का कोई फायदा नहीं। गरीब मुल्कों के बासियों में आयोडीन की कमी होती है, जिससे अजीब गरीब बीमारियां पैदा हो जाती हैं। असल में वो बंदों की भी अपनी मर्जी की पैदावार चाहता है। सर जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। कल मैंने माल्टा खाया पर सारे माल्टे में एक भी बीज नहीं था साईं। और जमीन से सनसनाहट उसके पैरों में दाखिल हुई और पोर पोर बढ़ती नाफ तक चली गई। वो जहां बैठा था बैठे का बैठा रह गया। अध जली इंपोर्टेड सिगरेट का काला धुआं उसके सामने पहाड़ की सूरत फैल रहा था और पीछे नमक का सफेद पहाड़ था। और दानिश की एक आंख ऐन उसकी पेशानी पर चमक रही थी। और एक देव हेकल जहाज फजा में कई चक्कर लगाकर उतरने की तैयारी कर रहा था। फिर गली कूचे आने वाले के बूटों की धमक से रौंदे जाने थे। उसकी आंखों में गरीब मखलूक का खून जमा था। जाहिल और आलिम सब जानते थे कि वो इनमें से नहीं, मगर सब मजबूर थे। दानिश्वर भी, शागिर्द भी, साइंसदान भी और हुक्मरान भी। और हैरत की बात तो ये भी थी कि सिगरेट के काले धुएं में तंबाकू की बू भी नहीं थी। और शागिर्द ने दानिश्वर की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। दानिश्वर कभी का उठकर आने वाले के खैर मकदम को जा चुका था। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शबाद राज, बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, आवाज हमें पूरी तौर पे आ रही थी। बहुत बहुत चलें। शुक्रिया। शबाद राज का अफसाना बस फरारी। ताकतें हैं जो इस जमीन को हर लिहाज से बंजर कर रही हैं। किसी चीज में जायका नहीं है, किसी रवैये में जायका नहीं है, किसी ताल्लुक में क्योंकि एक चीज जो हम अपनी तहजीबों में सुनते हैं कि गजा इंसानी रवैयों, इंसानी मिजाजों पर असरअंदाज होती हैं। अच्छी गजा, बुरी गजा, ये सारी चीजें कही जाती थी। तो क्या वजह है कि कौन सी ताकत है जो जमीन को बंजर करके हर गजा को बेजाका बना रही है? यही इस अफसाने का मौजू है। इस पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ इशरत मोइन सीमा मौजूद है। इशरत मोइन सीमा, आपसे पहले दरख्वास्त है कि इस अफसाने में गुफ्तगू करें, शबाद राज के अफसाने पे। जी बहुत शुक्रिया।
بہت اچھا افسانہ، بہت عمدہ، بہت رواں، اور ایک لحاظ سے یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک علامتی افسانہ بھی ہے، لیکن اس میں بڑا انہوں نے کھل کر کے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی جو پسماندگی ہے اور ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے جو ہمارے عوام کی یا لوگوں کی، وہ انہوں نے بیان کی ہے. اور دوسری طرف انہوں نے کچھ ایسے چشم کشا حقائق بھی بیان کیے ہیں جو کہ عام قاری کو وہ کے احساس کو جگاتے ہیں. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ بہت عمدہ افسانہ ہے، بہت اچھا افسانہ، بہت رواں ہے اپنے مکالموں کے لحاظ سے بھی اور جملوں کے لحاظ سے بھی بہت چست ہے. اور اس کو ایک کہانی تو اس میں ایسی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کو جس موضوع کے گرد انہوں نے یہ افسانہ بنا ہے وہ میں سمجھتی ہوں اس وقت کی بھی اہم ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں کے جو معاشرے میں اس وقت جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری جو ہماری چاروں طرف جیسی ایک فضا پھیلی ہوئی ہے، ہم ابھی اس میں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اس میں سے خیر و برکت بھی کیسے اٹھ گئی ہے، اور اس میں سے ہمارا یقین، اعتماد، ہمارا جو بہت کچھ، مطلب اس میں میں ابھی اپنے آپ کو اتنا وہ نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ اس میں میں بہت کھل کے گفتگو کر سکوں، لیکن اس کی ایک دفعہ، کیونکہ میں اس کو سنا ہے، میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کو ساتھ ساتھ پڑھوں گی تو میرے خیال سے میں اس کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے کہہ پاؤں گی. لیکن مجھے یہ افسانہ بہت اچھا لگا. اس افسانے میں نے جو ایک فضا انہوں نے پڑھتے ہوئے جو بنائی ہے وہ بھی ہر باشعور انسان کے شعور کو جگانے کے لیے میرے خیال سے بہت کافی ہے. بہت عمدہ افسانہ ہے. بہت مبارکباد. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ارشد منصیبہ صاحبہ. افسانہ جو ہے زوم اسکرین پہ ہے، سخناز صفیہ نے شاید پوچھا ہے کہ افسانہ کا اقتباس پیش کر دیجیے، تو وہ موجود ہے، پورا زوم پہ موجود ہے. ناجیہ اس کو افسانہ کو دوبارہ دے دیجیے اس پہ، زوم پہ، اور چراغ ہمیش پہ تو یہ افسانہ موجود ہی ہے. تو جی، کیا واقعی ایسا ہے کہ کچھ اندیکھی نہیں بلکہ کچھ طاقتور قوتیں ایسی ہیں جو پسماندہ ممالک کو اس طرح سے ان کی تمام جو وہ ہے غذائی ضروریات، اس کو بہت زیادہ بے اثر کر رہی ہیں، تاکہ جو نسلیں پیدا ہوں وہ اس قابل نہ رہیں؟ کیا واقعی ایسا جو افسانے میں موضوع اٹھایا گیا ہے ایسا واقعتاً ہے، یا اس میں ہم خود جو ممالک ہیں ان کا اپنا ایک رویہ ہے، یہ وہ ایزیوم کر لے رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو گیا ہے؟ ماجبی آصف، آپ سے درخواست کروں گی افسانے پہ گفتگو کریں. ماجبی آصف شاید موجود نہیں ہے. چلیے، موجود ہیں لیکن ان کا مائک بند ہے. ہاں موجود تو ہے مگر ان کا مائک وہ ہے. چلیے، ہو سکتا ہے وہ ساتھ موجود نہ ہو. مسعود قمر صاحب، آپ سے درخواست کرتی ہوں پہلے. میں بول دوں مقصود قمر صاحب سے پہلے؟ جی کریں. جی جی جی، بات یہ ہے کہ ہم لوگ نا جس اس دیہی علاقے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک سائیں ہے اور ایک زمین اس کا مزارع اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب پھل شروع میں آتا ہے نا، جب نیا پھل آتا ہے تو اس وقت اس میں بیج نہیں ہوتے ہیں، یہ قدرت کا قانون ہے. اور جب پھل جانے والا ہوتا ہے نا تو پھر اس میں آپ کو بیجوں کی تعداد زیادہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں یا ہمارا جو خواندگی کا شرح ہے، اس میں ہم لٹل نالج از ڈینجرس
मतलब जो आप सुना होगा, नीम हकीम खतरा है जान। हम छोटी सी नॉलेज को ना बहुत समझ लेते हैं और फिर उसी का प्रचार भी शुरू कर देते हैं। और ये बातें हम मतलब कुछ भी हमारे मुल्क में हो जाए कि जी ये सुपर पावर ने करा दिया, यहाँ पे कुछ भी गलत हो, कुछ भी ठीक हो, धमाके हो, कुछ हो, जी ये उसने करवा दिया, ये दहशतगर्दी हो जी उसने करवा दिया। मतलब हमने कुछ भी अपने ऊपर, अपने इदारों की कारकर्दगी के ऊपर सवाल नहीं उठाना, हमने हमेशा उंगली दूसरी तरफ कर देनी है। इससे हमें ये लगता है कि शायद हम बच गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी हालात, ठीक है दूसरे सुपर पावर्स उस पर असरअंदाज होती हैं, लेकिन एक हद तक उसकी भी कुछ हदूद का युद है। ऐसा नहीं है कि छोटी से छोटी बात पर भी और बड़ी से बड़ी बात में भी हम सिर्फ एक ही उसको मरूद इल्जाम ठहरा के और उसका इशारा दूसरी तरफ कर दें। हमारे अपने इदारे, हमारे अपनी कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि इक़्तिदार चाहती हैं, तो वो हमेशा हमें नाख्वानदा ही रखती हैं और वो इल्जाम किसी और को देती रहती हैं और बीच में से वो अपनी कामयाबी का रास्ता निकालती रहती हैं। तो ठीक है भी कुछ लोग वो साइंस की तरह तहकीक भी कर रहे हैं और सब कुछ आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना भी कसूर है कि हम बहुत पीछे हैं और हम सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा जो है वो यकीन कर लेते हैं। इस अफसाने में बुनत बहुत अच्छी थी और एक तसलसल था और अफसाना अच्छा है। मेरे ख्याल में इस तरह के अफसाने लिखे जाने चाहिए और उनका इबलाग होना चाहिए ताकि हम भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी अवेयर हों और जहाँ पे हमें गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है हम उसका भी एनालिसिस कर सकें कि ये सही बात हम तक पहुंच रही है या नहीं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही सवाल जो साहिबा ने जिसका वो किया है कि हम किस हद तक उनको उन कुव्वतों को कह सकते हैं। हमारा अपना क्या किरदार है अपनी तरक्की में, अपने लोगों के लिए, और कहाँ दूसरों पर डालकर हम अपने मफादात का वो कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं। क्या क्या चीजें हो जानी चाहिए थी जो हमने खुद नहीं की, बहुत सी बातें इसमें। एक अफसाना जो एक बामकसद अफसाना यही कि कि वो अवेयरनेस, वो आगाही जरूर होनी चाहिए कि हम कहाँ कहाँ लैग करते हैं। जी मसूद कमर साहब। जी, साहिब सदर की इजाजत से बेस इस अफसाने की तो यही है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी में उसमें चीज़ों को जो उसका असल था उसमें से निकाल कर उसको एक हर चीज में जाए, चाहे वो खाने वाली हो या पहनने वाली हो या कोई भी हो, उसको उन्होंने एक अपनी लिया है, जाली बनाकर जो है ना एक खुशनुमा बनाकर दे दिया है कि देखने में बहुत खुशनुमा लगे, लेकिन अंदर से जो उसकी मेन चीज थी वो निकाल दी है। ये इसका बेस है कि अब आपको दूध जो है बड़ा अच्छा तरीके से, या कोई भी चीज है, जूस जो है वो डब्बों में मिल रहा है, लेकिन उस डब्बों में जूस को जो शामिल किया जाता है उसमें कितनी जो है वो क्वालिटी उसकी, इस पे सवालात उठते हैं। तो अभी तक देखें कि हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को डब्बे का दूध इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो जो आम दूध होता है उसके ऊपर जो गंदगी पड़ती है, चाहे कोई ना भी मिलावट करे, लेकिन वो जो गंदगी पड़ती है सड़कों की खाक उठकर उस पे पड़ रही होती है वो, लेकिन लोगों को वो डब्बे के दूध का पे भी जो है वो यकीन नहीं है कि उसमें कौन कौन से ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे पाउडर मिलाकर वो दूध पिलाए जाया जा रहा है लोगों को कि जो इंतहा। तो एक बात तो ये है जो इसकी में, जहां तक ये साइमा साहब ने बात की, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी अपनी हर गलती को, अपनी हर चीज को उसके जो एक सुपर पावर के नाम लगा देना, हम अपना आप नहीं देखते कि हम कहाँ हैं। और वो सुपर पावर कोई भी जो है हमारे बगैर अपने कोई भी पॉलिसी, चाहे वो जंगी पॉलिसियां हो, चाहे सकाफती पॉलिसियां हो, चाहे फूड की पॉलिसी हो, चाहे माशी पॉलिसी हो, यहाँ के मकामी लोगों के जो है बगैर वो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इस तरफ इन्होंने सही, सलमान ने शायद समय जी ने इशारा सही किया है
तो इस हिसाब से, लेकिन इन्होंने जैसे उन्होंने भी कहा, बहुत खूबसूरत इन्होंने बुनतकारी की है, बहुत जो है उस जो उनका मौजू था उसको वो एक अच्छे तरीके से अपना अफसाने में पेश करने में कामयाब हुए। अच्छा, तो बल्कि ये मौजू ऐसा है जिसको जिसको यकीनन होना चाहिए था, क्योंकि शायद अफसानों में इस तरह के मौजूआत हमें कम ही मिलते हैं कि बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये मौजू बहुत आगही के लिए भी और वैसे भी कि किस तरह से जमीनों को बंजर किया रहा है, और उसको जिस तरह से उन्होंने खजा की सतह पे बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, ये मौजू शायद बहुत कम तौर पे और उसको अफसाने में ढालना, उसको एक कहानी की सूरत देना, ये भी कि इसमें इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये महज एक कोई एक वो आगही है, बल्कि इसमें इसमें इसको एक पूरी कहानी की बुनत दी है इन्होंने, अफसाने की बुनत दी है। वजी वारसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी दरखास्त करती हूँ अफसाने पे अगर कोई तो करना चाहे। मेरा जी ख्याल साहब वजी अपना मौजूद माइक है। खोल लें। चले आप किसी और को कह दें। राशिद जावेद साहब। जी जी, मैं हूँ। अच्छा, महाजमी आसिफ, चलिए महाजमी हाँ आसिफ। जी जी, मैं हूँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, ये शीबत रास का बहुत अच्छा अफसाना है। मुकालमा, यानी दो ही अफराद के दरमियान मुकालमे की फजा से, इन्होंने मुकालमाती फजा से एक बड़ा एक यानी एक बड़ी फजा क्रिएट की है। और यानी एक समझे दाखिली सतह पर जो एक सवालात उठते हैं उसको उन्होंने बड़ा खूबसूरती से खारजियत पे फैलाया है, और उसको फिर उस कैनवस को वापस अपना, तो ये बड़ी बहुत खूबसूरती से इन्होंने, और ऐसा वाकई सही कह रही हैं, ऐसा मौजू है कि ये इस पर यानी बहुत बहुत हसास, बहुत नाजुक और बड़ा ही यानी गौर तलब और चश्मकुशा हकाइक हैं, जिसको उन्होंने छोटे से एक अफसाने, यानी अफसाना मुख्तसर होता है यकीनन, तो एक ऐसा मौजू है जो बड़ा एक अमीक वो रखता है मौजूआत, और बड़ी इसमें गहराई कि थर्ड वर्ल्ड को या हमारी जैसे ममालिक को जो छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी तमाम डिपेंड करते हैं या उन्हें आदी बना दिया गया है डिपेंड करने का, तो हमें ओरिजिनलिटी से निकाल कर हमारी जो देसी कुदरती जो हमारी एक वो थी, और उससे हमें उन्होंने निकाल के हमें आर्टिफिशियलिटी की तरफ डाल दिया है। अच्छा, उस हमारी देसी चीज़ों को ख़त्म करके जो फायदेमंद थी हमारे लिए, और जो हमारे ही मुल्क की में होती हैं, हमारी अपनी पैदावार, जो हमारे अपने वसाइल हैं, उन सबको जो है वो किसी और शक्ल में कन्वर्ट करके उन्हें हमारे लिए मतलब जरिए मुबादला का जरिया है कुछ बनाकर, और जो है हमारे अंदर आर्टिफिशियलिटी, यानी वो जमाना भी था कि जब हम यानी ये फजाएं, ये तमाम ये मतलब पोल्यूशन से पाक थी, इसलिए, और ये तमाम खाना, यानी ये ज़राअत हो चाहे मईशत हो चाहे माशरत हो, इन तमाम चीज़ों में जो है इस तरह से आर्टिफिशियलिटी या मसनूइयत दाखिल की गई है आहिस्ता आहिस्ता बहुत खूबसूरती के साथ, कि इंसान या चीज़ें अपना असल रंग भूल गई हैं। यानी वो उसने किरदार से कहलाया कि नमक की कानें तो हमारी हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो उससे कुछ और काम ले रहे हैं, उन नमक की कानों से वाह। हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उन्हें जो है उससे मईशत कर रहे हैं। रिफाइंड ऑयल है, पहले हम मतलब कुदरती सरसों पीस कर निकाला करते थे तेल, हमारे यहाँ तो बीन्स इतने हैं, इतनी हमारे यहाँ पैदावार होती है कि हम उसी से मतलब कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें उसको रिफाइंड करके ऑयल को उसको मतलब हजारों उसमें पॉइजनेटिक चीजें शामिल हो गई हैं, और हजारों ऐसी चीजें शामिल हो गई हैं जो अब, अच्छा फिर ये तमाम चीजें आयद करके फिर अब हमें कहा जा रहा है अच्छा ये तो इन चीजों से कैंसर होता है, और ये रिफाइंड ऑयल से तो कैंसर होता है, तो इससे ये होता है। मतलब अब वो जब बीमारियां या हमारे अंदर वो सरायत कर गई हैं, वो तमाम चीजें जिनके हम आदी हो गए हैं या हमें कर दिया गया है, तो अब हमें उनकी जो है वो उसकी अफादियत ज़ाहिर है पता चल रही है कि पुरान हमारी देसी चीज, तो ये बड़ा अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इन्होंने बड़ी मतलब मुझे तो बहुत इनकी जहानत से लिखने पर, इनकी बुनत पर उनको मुबारकबाद में पेश करती हूँ। जितना भी
बोला जाए इस टॉपिक पे कम है। तो बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मानव भैया से। यकीनन इसकी जो मौजू है वो तो अपनी जगह अहम है, लेकिन जिस तरह से शबा ने इसको बढ़ता है, इसकी उसको भी वो भी बहुत दो किरदारों को इसमें लेके चली है, और पूरे उसको आखिर तक बहुत निभाया गया है इसको। आ, हमारे साथ मेरा ख्याल वजी वारसी तो नहीं मौजूद है, साथ बैठे हुए हैं, तो हम क्या राशिद जावेद साहब से दरखास्त करें? जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब सदर की इजाज़त से। इस अफसाने में कतई नज़र इस बात के कि फल जो है वो शुरू में उसके बीज जो हैं वो नहीं होते तो नहीं मैं कहूँगा, कम तो होते हैं। मेरा भी तजर्बा है कि शुरू में कम होते हैं, चाहे वो बिल्कुल पिद्दे पिद्दे से होते ज़रूर हैं। बाद में शायद ज्यादा हो जाते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन बीज ना होना, ये बात जो है ये जहन कबूल नहीं करता। हाँ, किसी टेक्नोलॉजी की बिना पे अगर कोई चीज़ बना ली जाए तो वो फिर बाग में नहीं उगी होगी, वो फिर कहीं से बन के आई होगी। तो कतई नजर इस बात का कि बीज उसमें था या नहीं था, इस माल्टे का आगे सारे अफसाने के साथ कहीं मुझे कोई रिलेशन नजर नहीं आया कि इसको क्या बात शुरू करने के लिए ये बात की गई थी कि आगे जो है वो कितने दरख्त और मिल जाते हैं और एक पेटी से पूरा जो है वो माल्टे का बाग भी बन जाता है। तो वो कहता है इसमें बीज ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें ये सारा जो हवाला दिया गया है वो तो जिस तरह वो अ, साइमा साहिबा हैं जिन्होंने पहले बात की थी सुपर जो पावर्स हैं उनके हवाले से, तो ये कोई नई बात तो नहीं है कारी के लिए, और ये कोई हैरान कुन बात भी नहीं है। अब तो इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता चल चुका है कि सुपर पावर्स जो हैं वो तीसरी दुनिया के मुल्कों के साथ क्या सलूक करती हैं, और कितने बड़े बड़े ग्रुप हैं आपस में जो आपस में लड़ते हैं और इन मुल्कों के ऊपर वो अपना कब्जा जो है वो बरकरार रखते हैं। फिर जिस तरीके से ये लिखा गया है, इसकी इसकी थीम तो यही है। और उनका कहना बिल्कुल, मसूद साहब का भी और साइमा समीम साहब का भी ये कहना बिल्कुल बजा है कि सुपर पावर्स जो हैं वो सिर्फ वो उन्हीं का नहीं कब्जा होता, हमारे यहाँ सहूलतकार भी होते हैं। और ये शुरू से हैं, जब पाकिस्तान की पैदाइश हुई तब से हैं। बल्कि आज ही मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि वो जो हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, वो आज किसी तकरीब में खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है, ये शायद उन्होंने पढ़ा होगा कहीं, कि 11 अगस्त 1947 को जब कायदे आजम की जो तकरीर लिखी गई थी, जो उन्होंने 14 अगस्त को सुनानी थी, वो भी कहते हैं बकौल उनके कि 14 अगस्त को उसमें से बहुत सी चीजें जो हैं वो सेंसर कर दी गई थी। तो ये सेंसर क्यों की गई थी अगर ये बात सही है तो फिर रोजे अव्वल से ही जो है वो जो है वो जो बेस थी वो टेढ़ी थी। अब इसमें पूरे अफसाने में कोई नई चीज, कोई नया तजर्बा, कोई नई जो है टेक्निक, कोई नया ट्रीटमेंट सुपर पावर्स और तीसरी दुनिया के हवाले से मुझे तो नजर नहीं आया। और ये बिल्कुल मुझे तो ऐसे लगा जैसे वो अशफाक अहमद जो ड्रामा नहीं किया करते थे अपना एक वो सवाल जवाब का, जिसमें बाद में उन्होंने सवालों की इजाजत ही नहीं दी थी, तो ये उसी किस्म का लग जाविया रहा है कि एक बंदा बैठा हुआ है। जी जाविया था जी उसका। जी, हाँ जी, वो जाविया, जी वो इसका नाम उसमें जाविया। शुरू में उन्होंने सवालों के इजाजत दी थी, फिर जब सवाल हमने करने शुरू कर दिए एक दो किस्म के, तो उन्होंने सवाल जो है वो बंद कर दिए, उनका बस मैं ही बोलूंगा। अच्छा, तो ये मुझे अच्छा। कुछ उस किस्म का प्रोग्राम जो है वो लगा है। और मुझे इसमें जो
जो एक अफसाने में एक थोड़ी सी फसूखैज़ी होती है, कोई फिक्शन होता है, वो मुझे इसमें बिल्कुल भी नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया। अच्छा। अच्छा, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जो ये वो जो आप कह रहे हैं कि माल्टे का जिक्र कि वो तो एक पूरा एक मौजू ही है ये ना कि कैसे हमारी जमीन को मुख्तलिफ सतह पे बंजर किया जा रहा है। चाहे उसका आगाज तो उन्होंने इस तरह से किया है कि जी हमारे पूरे उसको बंजर किया जा रहा है कि उसको सुपर पावर्स वो कर रही है, वो अपने अख्तियार में ले रही है उसका उसको उन्होंने एक एक आगाज वो उन्होंने मतलब अफसाने का आगाज माल्टे से किया है। लेकिन वो पूरी तमाम उस पे है कि जमीन को हमारे गजाओं को बेअसर किया जा रहा है। इस तरह से उन्होंने इसको वो किया है, पोर्ट्रेट किया अफसाने में। अब अगर कोई और बात करना चाह रहा है इस अफसाने पे, वजी वारसी तो मेरे ख्याल में है नहीं मौजूद। वजीब वारसी आ गए तो हैं मेरे ख्याल, वो मगर उनसे आप कह दें। वो जी पहले। जी, जी आ गए। आ गया जी हूँ। वजी। जी जी, हम्म, अफसाने पे गुफ्तगू आप करेंगे? जी बिल्कुल करूँगा। हम्म देखिए, ये एक साइंटिफिक जो है मौजू है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका एक सब्जेक्ट है, और मैं राशि साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये फिक्शन नहीं बन पाया, ये कहानी नहीं बन पाई। ये दो किरदारों के दरमियान फलसफाना गुफ्तगू तो है, फिर इसमें एक हम्म बहुत इख्तलाफी पहलू है, जो वो काना दज्जाल को जो काना दज्जाल की कहानी है, ये सुनी सुनाई कहानी है। ठीक है, इसे लोगों ने तहकीक करने के बाद मालूम किया है कि इस तरह की जैसे माइथोलॉजी होती है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है, तो काना दज्जाल का जो कॉन्सेप्ट भी है वो इस तरह का भी है। अच्छा, फिर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हर सदी में एक काना दज्जाल होता है, ये एक अलामती किरदार है। मसलन हम्म जिस सबसे पहले फाइटर बनाया, उसके जब नाम का मेरे जहन से वो नाम निकल रहा है, उसके नाम के नंबर लेके जब तौले गए, औजान बनाया गया उसका, तो वो काना दज्जाल के नाम से के हम वजन था। तो हर सदी में, जैसे इस वक्त काना दज्जाल जो है वो इसराइल में बैठा हुआ हो, उसके नाम का जो वजन आप देखेंगे वो काना दज्जाल के नाम के वजन के बराबर है। ठीक, तो ये भी उसमें एक पहलू है। और ये एक इंशाइया सा तो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट बड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस सब्जेक्ट को कहानी बनाने और फिक्शन बनाने के लिए मुझे ख्याल है, मेरा ख्याल है कि इस पे जो है मेहनत की जरूरत है। हालांकि शिव बड़ी राइटर है, और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ वो ये है कि इसमें फिक्शन की कमी है, ये फिक्शन नहीं बन पाया। अफसाने की टेक्निक, मतलब देखिए ना, अफसाने की जो पहली शर्तें वो है कि उसकी एक कहानी हो, उसमें वो कहानी नहीं है कहीं पे, फलसफियाना गुफ्तगू तो है। अच्छा, अब मसला नहीं आप करेंगे तो उस पर किरदार होगा, फिर किरदार गुफ्तगू भी उसी। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर एक किरदार बनाता हूँ जो रहता है शाफसर कॉलोनी में, तो उससे जो है मैं कोई नश्ते वाले जुमले तो नहीं बुलवा सकता ना, तो ये है। अच्छा, तो अब हुआ ये जरूर हुआ कि जो आलमी मार्केट है, उसमें अब ऐसे बीज बनने लगे हैं जो हमारे यहाँ जो दस्तयाब है उनसे बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, उनमें वो बीमारियां नहीं है। मतलब उसमें वैक्सीनेशन करके वो इस तरह से बनाते हैं, जो हम खरीद के लाते हैं तो वो और हम अपने खेतों में लगाते हैं, तो जो है वो फसल जो है वो पैदावार में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नजर आता है। तो ये तो है कि ये इंटरनेशनल मार्केट की जो एक है, मतलब इसमें फिर बहस शुरू हो जाएगी माशियात पे, जो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म गुफ्तगू हो जाएगी। तो ये सारे पहलू इसमें है, लेकिन है वो इंशाइये के अंदाज में, या मजमून के अंदाज में, या आर्टिकल के अंदाज में, फिक्शन गायब है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें एक जो बहुत शुक्रिया वजी वारसी। इसमें एक बात जो वजी ने ध्यान दिलाई कि इसमें ये बात भी है कि हम जब माशियात बात आता है, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हो,
کم کھپت کیونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو سپلائی کا طریقہ یہ ہو کہ پھر اس کی زیادہ وہ ہو، یہ بھی ایک وہ آیا تھا. تو پھر اس میں بھی کوالٹی کیا اس بہت زیادہ وہ آتی ہے، جو اس کی اوریجنلٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، بہت وہ آسان سی بہت بری. بات ہے، ہاں ہاں یہ بہت آسان سی بات ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ ملکوں سے تقریباً 250 سال پیچھے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہم مشینیں تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کی ریسرچ ضرورت ہے زراعت میں، ہماری یہاں ہم زرعی ملک ہے، اور مزے کی بات ہے کہ پیاز بھی ہم ایران سے منگواتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹماٹر ہم ہندوستان سے منگوا لیتے ہیں، چاول ہم اچھے چاول جو ہم برآمد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر سڑے گلے گندم ہم منگواتے ہیں. تو یہ بہت ساری جو ہے ہماری جو ہے وہ معاشی جو ڈھانچہ ہے ہمارا جس طرح کا ہے، جو مفادات کی جنگ ہماری یہاں ہے، ٹھیک، وہ بہت ہی ویک. اور جب آپ کوئی مطلب کچھ اس طرح کا موضوع سبجیکٹ بناتے ہیں فکشن میں، تو آپ اس کی جو ہے وہ اس کی پھر بنیاد کاری بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ پھر اس کہانی کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کنوے ہو. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں جو ایک پیچھے میرا افسانہ تھا، اس میں ایک بات میں نے صرف ایسے میں ایک فلم میں نے دیکھی تھی، ایک جاپانی فلم تھی، جس میں ایک اذیت پسند جو ہے پہلے خود کو اذیت دیتا ہے، پھر وہ اپنے پالتو جانوروں کو اذیت دینے لگتا ہے، تو اس سے مزہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو زیادہ اچھا کام ہے. پھر وہ جو ہے نا پوری دنیا کو اذیت دینے کے فلسفے پہ جو ہے گامزن ہو جاتا. بس یہ اتنی سی بات مجھے کرنی تھی. تو اس طرح کے کردار ہمارے دنیا میں موجود ہے، جو پہلے سیڈسٹ ہوتے ہیں، خود پہ کرتے ہیں، پھر وہ ان کو جو ہے جانوروں پہ کر کے بڑا مزہ آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ انسانوں پہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے معشوقہ پہ کرتے ہیں. ایک اور میں وضاحت کر دوں کہ جو سیکچول ریلیشن میں سیڈسٹ ہوتے ہیں نا، وہ پرفیکٹ سیکچول پارٹنر نہیں چاہیے ہوتا ان کو، اور نہ وہ پرفیکٹ سیکچول ہوتے ہیں. یہ مجھے وضاحت تو نہیں کرنی چاہیے تھی، بڑے قابل لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے تو میں نے کہا چلیے بہت خیر شکریہ. وہ سارے. لیکن پھر یہی بات ہے کہ جس نے جس طرح سے افسانہ کو کنسیو کیا آپ کے اس کے یہاں جو جتنے جو یہاں جو افسانہ کے حوالے سے بڑے نام موجود ہیں، انہوں نے اپنے حوالے سے اس افسانے پہ بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو مشہور ہوں تمام. مجھے بہت سیکھنے کو اس میں ملا. بالکل کہیں کہیں پہ اس میں جو ہے وہ لوز، کہیں پہ ظاہر سی بات ہے کہ کہانی لکھتے ہوئے آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے جو دانشور دوست ہیں اور یہ ماہر فکشن کے لوگ ہیں یہی بتاتے ہیں. بہت کارآمد ویسے چیزیں وجید صاحب آپ کو یہ وضاحت جو ہے یہ جناب صدر کی اجازت لے کر پیش کرنی چاہیے ہاں تھی. ہاں معذرت چاہتا ہوں، اس کے لیے میں بالکل معذرت چاہتا ہوں، اور میں اپنی گفتگو میرا خالی یہاں پہ بند کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اخلاق احمد صاحب آپ سے درخواست ہے کہ افسانے پہ گفتگو کریں. جی اچھا جی، یہ جو بس حیرانی جلوہ طراز کا جو افسانہ ہے، یہ ایک مکالماتی افسانہ ہے، جہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کانسپریسی تھیوری کا افسانہ، اور اس پہ افسانہ بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا. اب مکالماتی افسانے میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یا تو مکالمہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ جو آدمی وہ بول رہا ہے اس کا کردار بھی ڈپیکٹ ہو رہا ہو، اور یہ بہت مشکل کام ہے کہ صرف مکالمے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ بولنے والا کیسا ہے، اس کا لہجہ بتائے، کہ اس کی بود و باش کے بارے میں پتہ چلے، اس کے رویوں کے بارے میں پتہ چلے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو وہ ڈیولپ ہو نہیں پاتا. تو وہ صرف گفتگو سے جب آپ بناتے ہیں تو کردار تھوڑا سا ادھورا رہ جاتا ہے. وہ آدمی
جو اپنے کسی دانشور کو، کسی بڑے کو، کسی اہم آدمی سے بات کر رہا ہے، اس کا تھوڑا سا بن گیا ہے کہ وہ سادہ آدمی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب اپنی بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی گویا زیادہ جانتا ہے، معاملات کو زیادہ سمجھتا ہے. بس یہاں تک کردار ڈیولپ ہوا، کردار ڈیولپ ہونے سے اچھا ساتھ ہی جو ہے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، آئی مے بی رانگ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم کسی سائنٹیفک نقطے پہ افسانہ قائم کرنے کا فیصلہ کریں تو ہمیں تھوڑی ریسرچ ضرور کرنی چاہیے، ہمیں تھوڑا پڑھنا ضرور چاہیے، ہمیں لے مین والی بات جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. وہ لے مین والی بات کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ امریکہ جو ہے سب ہمارے سب کچھ ہتھیانے کی کوشش کر، دیکھیے صاحب ہمارے گھر ملک میں جتنا فساد ہو رہا ہے وہ فلاں کر، دیکھیے یہ جو پولیو کے ڈراپس ہیں ان سے نامردی ہو جاتی، یہ جو بیج غائب ہو گئے ہیں یہ بھی اس میں بھی کوئی کانسپریسی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پہلے وجی نے میرا خیال ہے اس میں پوائنٹ یہ اٹھایا تھا جینیٹک انجینئرنگ کا. یہ ایک پوری فصل مسعود قمر صاحب کو پتا ہوگا بہت اچھا، وہاں پہ ملتے ہی ایسے پھل ہیں کہ جو ہائیبریڈ فارمنگ جو ہے اس میں بیج نہیں ہوتے، سچ مچ نہیں ہوتے، اور یہ کوئی اس کے لیے کوئی بہت بکا جا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دبئی چلے جائیں تو وہ سارے پھل یہاں مل رہے ہیں، تربوز ایسے مل رہے ہیں جس میں ایک بھی بیج نہیں، مالٹے ایسے ملتے ہیں جس میں کوئی بیج نہیں ہوتا. تو یہ ایک فصل تیار کی گئی ہے اور یہ تحقیق کے بعد کی جاتی ہے. اس کے لیے بڑا ایک ہارٹیکلچر کا نظام ہے پورا، وہ اس میں پڑھتے ہیں لوگ پہلے، پھر ریسرچ کرتے ہیں، پھر وہ فصلیں تیار کرتے ہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے، اری چاول کہلاتا ہے، اری چاول، موٹا اچھا. چاول ہوتا ہے. ہوں. تو یہ ایک دفعہ میں کہیں باہر گیا تو مجھے حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ بھائی یہ جو اری ہے یہ اصل میں IRRI ہے، اور اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ. ہاں. اور اچھا. اس میں دنیا کے بہت بڑے بڑے فاؤنڈیشن نے اس کو کیا کہتے ہیں عطیے دیے ہیں اربوں کے، اور اس لیے دیے ہیں کہ یہ جو چاول ہے ایسا بنایا جا سکے کہ جب قحط کا زمانہ کبھی آئے دنیا میں تو کوئی ایک دو تین چیزیں ایسی ہوں، آلو ہوں اور چاول ہوں، کہ جو دنیا کو بھوکا مرنے سے بچا لے. تو انہوں نے 50,000 اقسام کے چاول کا جرم پلازم بینک بنایا ہے. یعنی یہ سارا ایک سائنس کا کھیل، اور وہ امریکہ میں نہیں ہے، امریکہ کے بہت سے اداروں نے اس میں پیسے ضرور دیے ہیں، وہ فلیپینز میں، منیلا میں ہے. اور اب یہ جینیٹک انجینئرنگ کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو اری چاول اس کی خوبی یہ نہیں ہے کہ وہ موٹا چاول ہے، یا اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سال میں 2 بار یا بعض اوقات سال میں 3 بار فصل دیتا ہے. تو یہ جو بیج کا غائب ہونا ہے اور یہ جو آیوڈین کا نامرد بنانا ہے، یہ بہت نا تھوڑی سی کچی سی باتیں جو فکشن نگاروں کو تھوڑا سا ریسرچ ضرور کرنی چاہیے، میرا ذاتی خیال ہے. آپ اگر اس پہ بلیو کرتے ہیں تو پھر دوسری بات، ٹھیک ہے، یو کین رائٹ اینی تھنگ. لیکن جیسے ہم ناول کے لیے ریسرچ کرتے ہیں نا، میری بڑی خواہش ہے کہ لکھنے والے افسانے کے لیے بھی ویسے ریسرچ کیا کریں، اور وہ بہت اچھا رہتا ہے، اور اس سے بعض اوقات کہانی کا رخ بدل جاتا ہے اور سوچنے کا زاویہ بدل جاتا ہے، اور اس میں ایک رچنس آ جاتی، ایک گہرائی آ جاتی. اس کا جو کیونکہ یہ سادہ سا ایک افسانہ ہے، مکالماتی افسانہ ہے، تو جو انہوں نے کہنا چاہا وہ انہوں نے بہت آسانی سے کہہ دیا ہے. اور میں ان کے پہلے افسانے پڑھ چکا ہوں بہت سے جو میرے حساب سے اس سے بہت بہتر تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں بنیادی جوہر تو موجود ہے اور یہ بہت اچھا لکھ سکتی ہیں، لیکن شاید اس کو یہ آخر وقت میں نبھا نہیں سکی، یا انہوں نے سادہ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی. ہر رائٹر کا یہ حق ہے، میں تسلیم کرتا ہوں،
کہ وہ ایک چیز کو کیسے پیش کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا حق ہے، ہی اور شی کین ڈو اٹ. لیکن یہ کیونکہ ایک نشست آپ نے ایسی جمائی ہے کہ جس میں ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ایسی چیز جو ہے وہ اگر اس میں گہرائی پیدا کرنی ہے تو اس میں ذرا سا اس میں اس کے لیے ریسرچ ضرور ہونی چاہیے، اور جس بنیاد پہ آپ کہانی کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس میں کہانی بھی آ پائی یا نہیں. بس یہ میری چند گزارشات. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. دیکھیے، شام افسانہ یا افسانے کے حوالے سے جب ہم رکھتے ہیں اور جب تخلیق سامنے آ جاتی ہے تو یہ تو افسانے کے سلسلے میں خاص ہے کہ ہمارے یہاں افسانے بہت کم اس سطح پہ لکھے جا رہے ہیں. اب اس میں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے ہر پہلو کو دیکھا جائے اور پھر اس پر بات کرنا ضروری بن جاتا ہے کہ کہاں کیا تکنیکی لحاظ سے، موضوعی لحاظ سے اس میں یہ کتنا ضروری ناگزیر صورتحال ہے اور اس میں کیا بات مزید نکھار کی صورت میں آ سکتی ہے. یہی مقصد بھی ہوتا ہے ہماری تمام نشستوں کا. خاص کر کے میں افسانے کی اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں افسانے میں جو بات آ رہی ہے کہ کہاں بہت ضرورت ہے کہ افسانے کو فروغ دینے میں اس لحاظ سے بھی کہ افسانہ عالمی سطح پہ ہمارا افسانہ جو ابھی تک نہیں ہو سکا ہے وہ کم از کم اس میں کوشش کی جا سکے کہ ہم اس لیول پہ جا سکیں. بہت شکر گزار ہوں اخلاق احمد صاحب، آپ نے وقت نکالا ہماری نشست کے لیے. میں ایک بات آج یہ کہنا چاہوں گی کہ راشد جاوید صاحب نے ہمیں جوائن تو کر لیا، لیکن ان کا ایک میسج آیا تھا کہ آج انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم ایسا ہے کہ بہت سے لوگ، جو میرے پاس بھی بہت سے لوگوں کا میسج آئے، شیبات راز خود بھی بہت مشکل سے کنیکٹ کر پائی اس میں، کہ بہت سے لوگ واللہ عالم وہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک فیس بک تو نہیں چل رہا، تو واٹس ایپ چل رہا ہے، بہت سے سوشل میڈیا ایپس نہیں چل پا رہی ہیں، اس لیے ہمیں بہت سے لوگ جوائن نہیں کر سکے. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ میں چراغ ہمیش پہ دعوت دیتی ہوں، دونوں افسانے موجود ہیں، ان کو اس پہ جو لوگ بھی اس پر اپنی رائے لکھنا چاہے ضرور لکھیں، اور ہم اس کو کیونکہ یہ دونوں افسانے اپنی جگہ بہت اہم ہیں، اس پر اپنے رائے آپ دے سکتے ہیں. میں اب مسعود قمر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ نشست کے اختتام کا اعلان کریں. جی جی سب سے پہلے تو میں یہ دونوں تخلیقار جو ہیں وجی وارسی اور شیوا تراز صاحبہ، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. یہ وجی اور یہ ان کی محبت ہے کہ جب بھی ان کو کہا جاتا ہے تو یہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی تخلیقات بھی پیش کرتے ہیں، ویسے بھی آتے رہتے ہیں، تو ان کا ہے. میں اخلاق احمد صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے درخواست پہ یہ تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے ان کا ایک ادب میں بہت اہم نام ہے، جو تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ یہ تشریف ہے. اور میری ان سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے وہ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہاں تشریف لایا کریں. یہاں بہت سے احباب تھے جب یہ اجلاس شروع ہوا تھا، تو میں نے دیکھا تھا کو 20-22 آدمیوں کی فہرست تھی، لیکن وہ جیسا کہ انجلا صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ کوئی نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. مجھے بھی پہلے ایک صاحبہ نے فون کیا تھا کہ کیا یہ ہوگا بھی پروگرام، کیونکہ نیٹ کے بہت سے چیزیں جو ہے نا وہ نہیں چل رہی. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ لوگ تشریف نہیں لائے اور کچھ آ کر بھی جن کا نیٹ وہ تھا آئے. تو یہ شناز فاطمہ صاحبہ ہیں، یہ بھی ہمارے یہاں تشریف لاتی ہیں ہر دفعہ، ان کے بھی بہت بہت شکر گزار. ماجبین صاحبہ آئی تھی، ان کا بھی شکریہ. عشرت صاحبہ آپ کا بہت بہت ہے، ایسے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لاتی ہیں. بہت تو شکریہ. راشد صاحب تو ہماری اس کا حصہ ہیں، تو لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے وہ بڑا نام ہے، ان کا بھی بہت شکریہ. سب کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ میں اجلاس ختم کروں اور راشد صاحب مجھے جھڑکیں، میں اینجلا کا مزاحمت کا جو ہے نا بہت بہت شکریہ ادا کرتا I was on the alert، لیکن آپ نے اچھا کیا.
अंजना साहबा ने जो निजामत की है उसके बगैर वाकई वो जिस तरीके से निजामत करती हैं ना, वो जिस तरीके से लोगों के तबसरे को लेकर और तखलीक को लेकर चलती हैं, ये इन्हीं का कमाल है। इसी तरह नाजिया साहबा हैं। नाजिया साहबा की तबीयत अभी भी नासाज ही है, कोई ज्यादा सेहतमंद नहीं हुई, ये पिछले दिनों से बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आई हैं, इन्होंने हमारे साथ ये काम किया। आज फिर कभी कभार ये तबसरा भी कर देती हैं किसी न किसी चीज पे, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही आज के इजलास के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। बहुत हम शुक्रिया, फिर बहुत मिलेंगे शुक्रिया अभी, तमाम दोस्तों का। अभी वो वजी वारसी ने लिखा है कि कोई जलसा हो रहा है, इसलिए सारा नेट बंद किया हुआ है। तो जब जो जलसा वो हो जाएगा तो आप लोग इत्मीनान रखिए, सब नेट खुल जाएगा। अब मैं चाह हमेश को ओपन कर रही हूँ, अफसाने पे जरूर गुफ्तगू करें हम। तब तक अगले हफ्ते के लिए इजाजत चाहते हैं। अगले हफ्ते कोई अच्छी सी नशीद लेके हम सब आपके साथ होंगे। दुआ कीजिए कि उस वक्त नेट का इशू ना हो। तब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तो आप दोस्तों का। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।